Okay, we are live. That's good. Fantastic. Good morning, all. We are waiting for people to join. We just went live. So we are waiting for a few people to join. எல்லாரும் liveல வர்றதுக்கு wait பண்றோம். So people, once few of them join, we'll be starting the program. Stay tuned and stay patient. We'll be getting started soon. Start பண்ணேன். Yeah, once the questions comes, Dr. Thalayachi, like I will send it to you. So I'm like looking at few people are joining now. So we just started going live. Okay. Starting trouble இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும். இல்ல, we started already. No, there is no trouble. Everything is going good. இல்ல மத்தவங்க வர்றதுக்கு சொல்றேன். Oh, I know. Link, everyone will come. I'm seeing like people are slowly joining. We have quite a few people joining. Great. So once quite a good size join panana, we'll start. With few minutes, sir. We'll get started. Just a few minutes, sir. Super. Thank you.
I think we have quite a few people joined. We can get started, I think. So let's get started. Good morning, everyone. I want to say good morning for people in the West Coast of the United States, and good morning for everyone in the United States. And it's going to be good evening for UK and Scotland area, and it's going to be in the night around 9:30ish for India. And I want to welcome everyone on behalf of International Nagarathar Physicians of North America and International, and also Nagarathar Health Club Sarbaga. Ellarayum Varaverkiren. Welcome everyone. My name is Dr. Palniyappan, and I'm the president. I serve as the president of the organization, and it gives me immense pleasure to welcome you all. Ulaga Nagarathar Arogya Mantra Sarbagavum, உலக மருத்துவர்கள் அமைப்பின் சார்பாகவும் நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பின் சார்பாகவும் உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்பதில் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். என் பெயர் பழனியப்பன் சிதம்பரம். I'm a physician here in Portland, USA. My native is Rayabram. And இன்னைக்கு வந்து we have a program, Women and Kids Health, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஆரோக்கிய தொடர் 1. So as we usually say, we do direct medical programs, and we also do direct clinical programs, and we also do virtual programs. Direct clinical program la vandu oru quick update. We do have a collaboration with Needy Heart Foundation in Bangalore. Heart Foundation Bangalore இருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 20,000 ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, சேரிட்டபிள் ஹார்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட வந்து we have collaboration. நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றமும் நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பும் we have a collaboration with them. இந்த collaborationல வந்து வர பொங்கல் டயத்துல வந்து we are planning to start doing charitable subsidized cost surgeries. இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய அமைப்பு வந்து முடிந்த அளவுக்கு உதவும். அவங்களும் நீடி ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் பெங்களூர் முடிந்த அளவுக்கு ரோட்டரி சங்கங்களும் உதவும். லார்ஜ் ஸ்கேலான சர்ஜரிஸ், லார்ஜ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹார்ட் சர்ஜரிஸ், குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரிஸ், அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ்க்கு வந்து உதவுறதுக்காக சேரிட்டபிள் காஸ்ட்ல சப்சிடைஸ் காஸ்ட்ல உதவுறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கொலாபரேஷன்ல அந்த நீடி ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷனோட பெங்களூர் சிட்டியில இருக்கக்கூடிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஜெயதேவா கார்டியாலஜி இன்ஸ்டிடியூட், நாராயண ஹிருதயா, ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல், அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மணிபால் ஹாஸ்பிட்டல், இவங்களோட எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் நாங்கள் இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த கனெக்டிவிட்டி ஒர்க், அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சப்சிடைஸ் காஸ்ட்ல நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனோட சப்போர்ட்டோட இதை வந்து சேஃபா நல்லபடியா பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதற்கான விண்ணப்பங்கள், அதற்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இட் வில் பி அவைலபிள் அட் தட் பாயிண்ட். பொங்கல் டயத்துல வந்து we are planning to roll it out. அதுக்கான ஒர்க் ஆயத்த பணிகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதற்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் எங்களோட வெப்சைட் மூலமாகவும் த்ரூ இமெயில் சிஸ்டம் மூலமாகவும் எல்லோருக்கும் அறிவிக்கப்படும். உலகம் புறாவிற்றும் இருக்கக்கூடியவர்கள் இதனிலிருந்து பயனடையலாம். ஸோ அந்த டயத்தில் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ரோல் அவுட் பண்றோம். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டு கம். அது வந்து டைரக்ட் ப்ரோக்ராம் தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன், சப்சிடைஸ் காஸ்ட் சர்ஜரிஸ். இதே மாதிரி வந்து சென்னை சிட்டியில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் போன ப்ரோக்ராம்ல நான் சொல்லியிருந்தேன். we are working on that too. சென்னை சிட்டில இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வரதுக்கு subsidized cost charitable surgeries. So this is our direct program. That will be the main information and announcement that I have to make to everyone today. Second thing வந்து virtual programs. எங்களுடைய INPNA TV மூலமாக, யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறோம். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டுட்டு வரோம். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டுட்டு வரதுல கொரோனா பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்கோம். இன்னைக்கு எங்களுடைய தலைப்பு வந்து உமன் அண்ட் கிட்ஸ் ஹெல்த். இது வந்து பல எபிசோட்ஸ் ஆக போக போகுது, பல தொடர்களாக போக போகுது. இது மெயின் இதனோட கோல் வந்து
உமன் அண்ட் கிட்ஸ் ஹெல்த்தை மேம்பாடு பண்றதுக்காக, அதனை வந்து பெட்டரா பண்றதுக்காக, ஹெல்த் ப்ரமோஷனுக்காகவும் ஒரு டாக்டர் போறீங்க, பிசிக்கல் எக்ஸாம் போறீங்க, இல்ல மாஸ்டர் செக்அப்புக்கு போறீங்க, இல்ல ஹெல்த் செக்அப்புக்கு போறீங்க, என்ன எதிர்பார்க்கணும், என்ன கேட்கணும், என்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம், எந்தெந்த ஏஜ் குரூப்ல இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து உமனுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் இது பிரத்யேகமான ஸ்பெசிபிக்கான ப்ரோக்ராம். இது அதுல வந்து இது கண்டினியூஸா எவ்ரி குவார்டர் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ஹெல்த் ப்ரமோஷன், நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரோக்கிய மேம்பாடு, ஜென்ரலா எந்தெந்த வயசுல குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன வருது, உமனுக்கு பெண்களுக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறத பத்தி பல நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள், பல நேர டைம் ஜோன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள், கனடா, இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்துல இருந்தும் அமெரிக்கால இருந்தும் பேச போறாங்க. இதுல சில டாக்டர்ஸ் வந்து இந்தியாலையும் பணிபுரிந்து இருக்கிறார்கள். ரீசெண்டாகவும் அவங்களுக்கும் இந்தியா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் தெரியும், அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க. இதை எடுத்து சொல்லி இதை மாடரேட் பண்ணி நல்லபடியா நடத்தி கொண்டு போறதுக்கு we have டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன். She is an obstetrics and gynecologist. டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன் வந்து மகப்பேறு மருத்துவர். பல வருடங்களாக அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல பக்கத்துல பேக்கர்ஸ்ஃபீல்டுங்கிற ஒரு ஊர்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. She is a very successful practitioner here and a well-known practitioner to all of us in the States. டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பனை வருக வரவேற்கிறேன். டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன், குட் மார்னிங் இங்க வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல. Very good morning. Very good morning. Welcome everybody to our program today. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் வந்து டாக்டர் மீனா சாத்தப்பன் இருக்காங்க. அவங்க வந்து she is a pediatrician. அவங்க குழந்தைகள் நல மருத்துவர். அவங்க வந்து she is also a woman entrepreneur and she is the president and CEO of Asha Pediatrics. Asha Pediatricsங்கிற practiceக்கு CEO and she is the founder president of that. And she is from San Jose, California, USA, native of Kandavarayambatti. டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன், ஓனா சிறுவயல். So Dr. Meena Sathapan, வரவேற்கிறேன். So I will be giving over the stage to Dr. Thillaikkarasi Kannappan and Dr. Meena Sathapan. Dr. Meena Sathapan, good morning for you. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். Okay, take it over, Dr. Thillaikkarasi Kannappan. Dr. Thillaikkarasi Kannappan is also the vice president of the organization. I want to thank Dr. Thillaikkarasi Kannappan. Will go by Dr. Thillai and Dr. Meena. And they both have agreed to do this program and moderate for our episodes. I would like to thank you both of them. So welcome everyone globally எல்லாம் நிறைய பேர் வரிசையா சேர்றீங்க. I want to welcome all of them on behalf of நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பு மூலமாகவும் நகரத்தார் ஆரோக்கிய சங்கத்தின் அமைப்பின் மூலமாகவும் உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Thank you very much. Hope you will enjoy this program and it will be very informative to all of you. I'm pretty confident about that. Have a nice day. Thank you, Parni. Hello everybody. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இங்க எங்களோட கலிபோர்னியா டைம்க்கு எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning, good evening, good night to all the people who are எல்லாரும் உலகத்துல இருந்து எல்லா இடங்கள்ல இருந்து சேர்ந்திருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து என்பிஎன் சாப்டர்ல ஒரு புதிய தொடர் ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த தாய் சேய் நலம் காக்கும் தொடர். சோ தாயார்களை பத்தியும் அவங்களோட குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி அவங்களோட நலத்தை காக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தொடர் ஆரம்பிக்கலாம்னு யோசிச்சேன். நிறைய கேள்விகள் வந்து தாயார்கள்ட்ட இருந்தும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்விகள் வந்தது. அதனால ஒரு தொடர ஆரம்பிப்போம். அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து முதல் சாப்டர் முதல்ல ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, வருமுன் காப்போம். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல். சோ நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே காப்பாத்திக்கிறது நல்லது. சோ அதை பத்தி இம்யூனைசேஷன்ஸ் பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம். அதை தவிர சீக்கிரமா குழந்தை வந்து கொஞ்சம் சொணங்கி இருந்தாலோ, இல்ல தாயாருக்கு வந்து வேற ஏதாவது மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் வந்தாலோ, இல்ல பிரெக்னன்சி சமயத்துல எப்படி உங்களை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி அதை பத்தி இன்னைக்கு வந்து முதல்ல பாதுகாப்பு பத்தி அதிகமா பேச போறோம். இன்றைக்கு முதல் பகுதியாக தங்களுக்கும் தங்கள் சேய்களுக்கும் நோய் தடுப்பு பற்றியும், நோய் அல்லது நலம் குன்றலை விரைவில் கணித்து சீக்கிரமா டயக்னோஸ் பண்ணி கூடிய விரைவில் தணிக்கும் முறைகளை பற்றி கலந்துரையாடல் நடத்த உள்ளோம். So I think you guys will have a great day today. So now I have the great pleasure of introducing two speakers today. இரண்டு முத்துக்கள், இரண்டு மாணிக்கங்கள் from Devagottai, Dr. Muthulakshmi Achi and Nithya Palaniappan. Dr. Muthulakshmi Achi is from Devagottai. She is an obstetrician and gynecologist. She is working in Niagara Falls, Canadaவில் Niagara Falls பண்றாங்க. ஸோ உலகத்துல இருந்து எல்லா மருத்துவர்களையும் அங்கே கூட்டிக் கொண்டு வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை எல்லாம் அவங்களோட பகிர்ந்துக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாரையும் அழைத்திருக்கிறோம். முத்துலட்சுமி ஆச்சி வந்து ஊர்ல மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சாங்க. படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க
சென்னையில வந்து டிப்ளமா விஜயவான் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்சிஓஜி இங்கிலாந்துக்கு போய் பண்ணிட்டு அப்புறம் கனடால ஒர்க் பண்றாங்க. She is in private practice at this time. She has extensive experience and she's going to share some of her knowledge with us. I'm coming to, she's got a lot of credits to her since she's a laparoscopic surgeon. She has done workshop in gynecological endoscopy. So she has got amazing experience. So avங்களோட experience வந்து நம்மளோட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. So Nithya Palaniappan, she's also an MRCOG and she's also trained, she's done fellowship in maternal fetal medicine too. And she is an attending, அவங்க ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ல கன்சல்டண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து. ஸோ இங்கிலாந்துக்கு பக்கத்துல ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்க அங்க வந்து விக்டோரியா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாங்க. She also went to school, medical college in India, in Chidambaram, I think. Yeah, so she studied in Annamalai University in India, Chidambaram, and then subsequently did her MRCOG in England also, and now currently she's working in Scotland. Nithya will bring the cutting edge information to you on current immunizations, as well as how to take care of pregnant women, what is good, what vitamins to take, and what exercises are good. So we're going to cover a lot of subject today. So looking forward, without further ado, I'll transfer the mic to Meena. She'll introduce her team. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ரிவென்டிவ் கேர் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. நம்மளோட பேச வர்றது வந்து இன்னைக்கு டாக்டர் மெய்யப்பன் பேச வந்திருக்காங்க. டாக்டர் மெய்யப்பன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல மெடிக்கல் ஸ்கூல் போனாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்தியால வேலை செஞ்சாங்க, இங்கிலாந்துல வேலை செஞ்சாங்க, அயர்லாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இப்ப கனடால அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா இருக்காங்க. எத்தனை கண்ட்ரீஸ்ல வேலை பார்த்து எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதை தவிர he has raised 3 boys and now he has 3 grandchildren. ஆனா இந்த கிரெடிட் நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆட்சிக்கு தான் போகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா to his credit, one of his sons is an engineer, one son is a pediatrician. Dr. Meyyappan Madriye, he's a pediatrician, and his third son is a pediatric surgeon. ஸோ இவ்வளோ ஒரு வைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க டாக்டரோட இன்னைக்கு நம்ம பேசுறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வெல்கம் டாக்டர் மெய்யப்பன். வணக்கங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ டாக்டர் மெய்யப்பன், இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து பேபி பிறந்தோனையும் ஒரு பீடியட்ரிஷியன் அந்த குழந்தைய செக் பண்றது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்க அனைவரோடையும் கலந்துருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வாய்ப்பு வந்து கொடுத்த டாக்டர் பழனியப்பன், the president, as well as the team members of the IPNA, I'm very thankful to them. It's a great opportunity for me to share my good experiences. So the time is limited. We'll do the best what we can. Now coming to the question, the examination of the newborn baby is very, very important before the baby is discharged from the unit. அது எங்களுடைய கடமை. அது எப்போ பண்றோம்? Day 1 and at the time of discharge. ஏன்னா எதுவும் பிக்கப் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கறது. Sometimes 2 doctors also do in different places so that we won't miss the other person. All those things and the new things can be found out. இப்போ Day 1ல வந்து குழந்தைய பார்க்கும்பொழுது the great binding is happening between the mother and the family with the baby. So they want the baby to be best in every way. So அதுக்கு நாங்கள் எல்லாமே என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணோம். முதல்ல வந்து குழந்தைய வந்து ஹெட் டு ஃபுட், உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் முடிய பார்த்தாகணும். ஸோ எதுக்குன்னா முதல்ல குழந்தைக்கு வந்து எதுவும் டிஸ்மார்பிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதா, எதுவும் கன்ஜென்டல் அனாமலிஸ் இருக்குதா குழந்தைக்கு, இது ரெண்டையும் மெயினாக இஸ் அ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ மாதிரி. அப்புறம் வாட்ஸ் த கலர் ஆஃப் த பேபி, பிங்காக இருக்கா, பிங்காக இருந்ததுன்னா குட் பேபி. அப்புறம் சைக்கிளிக் மூவ்மெண்ட்ஸ், குழந்தை அழகு போல கை கால்லாம் நீட்டி எக்ஸசைஸ் பண்ணோம். திஸ் ஆர் ஆல் த நார்மல் presentation of a newborn baby that gives us an idea. When you're walking into the floor, you know that the baby is doing well, no serious concern going on. அதுக்கப்புறம் குழந்தை எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். இதில் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரோத் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி ஆகணும். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு, வெயிட் செக்அப் பண்ணிட்டு, அப்புறம் ஃபுல் லெங்க். ஸோ இதெல்லாம் வந்து will give us an indication whether the child is healthy, antenatal care ஒழுங்காக பண்ணியிருக்காங்களா டாக்டர்கிட்ட, மகப்பேறு மருத்துவர்கிட்ட, இதெல்லாம் எங்களுக்கு டினோட் பண்ணோம். The bigger the baby, the better the outcome. அதான் நாங்கள் சொல்றது. So we always expect, இங்கெல்லாம் babies usually they are born between 3 kilos to up to 5 kilos. I was up to 5.5 in the UK when I was working, came in, flashed in the magazine too.
ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஹெட் டு டோ இதுல இருந்து கன்சைஸ் முதல்ல வந்து என்ன பார்ப்போம்னா டிஸ்மார்பிக் ஃபீச்சர்ஸ், கான்ஜெனிட்டல் அனாமலிஸ் ரெண்டும் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன்ஸ் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட், lungs, abdomen, and genitals, and then musculoskeletal system. These are all a classification. So system-wise, you know all well that face is a mix of all 5 senses. Only sense is the face. You know, you got eyes, ears, nose, tongue, and the skin. So facial is very, very important. கண்ணில் என்ன பண்ணணும், 3 தான் நான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா அது இருந்தால் தான் நம்ம உலகத்தை பார்க்க முடியும், பாண்டிங் வரும். ஸோ கண்ணில் என்ன பார்ப்போம்னா ரெட் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு ஒன்று உண்டு. அது இருந்ததுன்னா நார்மல், அது ஆப்சென்ட் இருந்ததுன்னா அது கேட்ராக்ட் இருக்குதுன்னு இருப்பாங்க. ஏன் பேட்ஸில் 2 பார்த்தோம் ஒரே வாரத்தில். அது ஏன் ஏர்லியராக பிக்கப் பண்ணோம்னா உடனே பிக்கப் பண்ணால் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும். அது இமீடியட்டாக கேர் பண்ணி ஆகணும். த ஆப்தல்மாலஜி ஷுட் பி ரெஃபர் டு. ஸோ அது ஒன்று. செகண்ட் வந்து யூ come to the femoral pulses, which is we always look at it. அதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் கால் கோஆப்டேஷன் அயோட்டா. அது நார்மலாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். இது நார்மலாக இல்லை, எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா then you have to really work it out and we have to refer to the cardiologist, pediatric cardiologist for early surgery. Number 2, இது நான் வந்து யூகேல ஒன்று பார்த்தேன், டாஸ்மேனியாவில் ஆஸ்திரேலியா பண்ணும்போது பார்த்தேன். It was missed by another fellow colleague and happened like that. So it can happen because the feeble இருக்கும். 3வது வந்து ஹிப்ல வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ஹிப் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அதில் கான்ஜெனிட்டல் டிஸ்லொகேஷன் இருந்ததுன்னா இட் ஷுட் பி ரெஃபர் டு ஆர்த்தோபெடிக் இமீடியட்லி ஃபார் அப்ரோப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட். இதில் டிலே பண்ணிச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பி ஹார்டர். ஸோ இது 3 மெயினாக பார்க்கணும். ஸோ கமிங் டு த அதர் எக்ஸாமினேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறவங்க தான். அதர் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஹெட்டை பார்க்கும்போது ஹெட் சைஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். நார்மலாக மைக்ரோகெஃபாலியா, மேக்ரோகெஃபாலியா இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் யூ கம் டு த ஐஸ், வி டாக்ட் அபவுட் இட். இயர்ஸ் அப்கோர்ஸ் we'll talk about hearing test and பின்னால அது வரப்போகுது. Then we look at the mouth, where what to look for. Palate பார்ப்போம். Palate, cleft palate இருக்கா, cleft lip இருக்கா, any other abnormalities. That's very important. Unseen, unless you look at it carefully, you will miss it out. Then you come to the heart, which is very important. நான் இதே கொடுத்துட்டேன்னு சொல்றோம். ஸோ அது ஹார்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ஸோ ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. Number 1 and number 2, 2 ஹார்ட் சவுண்ட் இருக்கு. Always remember heart is on the left side. Very rarely it could be on the right side, which I have seen in few countries. The right side of the heart, dextrocardia and சொல்றது. So very, very important to locate the heart. Where is it? அது பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்ல ஹார்ட் மர்மர் வரும். அது வந்து என்ன அப்படின்னு சவுண்ட் வரும். இட்ஸ் நாட் நார்மல். இது வந்து ஆனா ஹேவிங் செட் மைனாரிட்டி அது தான் ரியல் பினைன் பேட் மர்மர்ஸ் பார்ப்போம். அது வந்து வில் பேசிக்லி டேக் ஆக்ஷன், அப்ரோப்ரியேட் இன்வெஸ்டிகேஷன் டு பி டன். அடுத்தது வந்து we come down to the belly. பெல்லியில் என்ன பார்ப்போம்னா லிவர் ஸ்பீன் நார்மலாக இருக்கா, பெருசா இருக்கா. ஏன்னா மதருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்ததுன்னா குழந்தைக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அப்போ லிவர் ஸ்பீன் என்லார்ஜ் ஆயிடும். எனி மேஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். Then you go down gently and look at the genitals, where for the boys, you look for both testicles are descended. And of course, we look for any circumcision ஆயிருந்ததுன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்குதானே பின்னால அதையும் நாங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும். அடுத்து coming to the girls, we look at the external genitalia and the orifice, everything's perfect. அடுத்து then we go down up to the foot, any special bone problem இருக்குதா குழந்தைக்கு. Then we look for the creases and fingers, all those stuff. Then you turn the baby gently and look at the spine. And spinal on the spinal abnormalities of the spinal bifida, anything tuft of hair, all those things, they need investigations. Then the last thing is the startled response. When the reflex, newborn reflexes, rooting, sucking, swallowing. The correct, they must go for the nipple. They must be able to swallow. They must be able to smile at the mom at 6 weeks of age. So then after all these things, what to do next? Now we are done. First day, on the 3rd day, they discharge. Then go and talk to the mother, day 1 and day 3, before they discharge, and talk to them. There is a particular problem, we counsel them along with a team. And then we do the appropriate care and refer to the epic centers as appropriate. I think this is the overall examination, Dr. Meena. And any other specific questions we'll be able to cruise through Pinala. Hopefully, this will give an explanation and a good indication why it is very important. Now the question to you now, in turn, I have to tell. See, in the baby போறதுக்கு மேல newborn screening னு ஒன்னு இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். அது எல்லாரும் பண்றோம்.
I know in India also it's being done, and recently I got some information they do almost most of them comparable with the Western countries. So could you please basically talk about the newborn screening and why it's important? Over to you. ஸோ நியூபார்ன் ஸ்க்ரீனிங்கிறது வந்து பேபி வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகிற அன்னைக்கு பண்ணுற டெஸ்ட் ஒரு அந்த பேபியோட பாதத்தை வந்து போக் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு 5 drops ஆஃப் blood எடுத்து நம்ம அதுலேருந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து இந்த 5 drops ரத்தத்தை வச்சு ஆல்மோஸ்ட் 50 டிசீசஸ்க்கு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சில கண்ட்ரீஸில் 20 டிசீசஸ் அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க. இந்தியாவில் இது இன்னும் ரொட்டீனாக வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நியூபார்ன் ஸ்க்ரீனிங்குங்கிற அந்த டெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணால் அது பண்ண முடியும். சில ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இப்போ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த டெஸ்ட் வந்து ஒரு 4,000 இல்லைன்னா 5,000 rupees காஸ்ட் ஆகும். பட் இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பேபிஸ்க்கு பிறக்கும் போதே இந்த தைராய்டு ஹார்மோனுங்கிறது சுத்தமாக இருக்காது. அது இல்லாததுனால அவங்களோட க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகலாம், மூளை வளர்ச்சி சரியா இல்லாம இருக்கலாம். இதை நம்ம முதலே டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது கம்ப்ளீட்லி நார்மலா இருக்கலாம் அந்த பேபி. அதே மாதிரி சில பேபிஸ்க்கு வந்து தாய்ப்பாலோ இல்ல பவுடர் பாலோ கொடுத்தா அது வந்து ஒத்துக்காது அவங்களுக்கு. அது வந்து லிவர்ல மூளையில வந்து போய் பிரச்சனை பண்ணும். ஆனா அது நமக்கு தெரியாட்டி நம்ம அந்த பால் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம். இந்த டெஸ்ட் நம்ம முதலே பண்ணோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பால் இருக்கு. அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தை வந்து கம்ப்ளீட்லி நார்மலா இருக்கலாம். அதனால இந்த நியூபார்ன் ஸ்கிரீனிங் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய இது பிரச்சனை வரதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க உங்க டாக்டரோட பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போதே இதை பத்தி பேச ஆரம்பிங்க. நியூபார்ன் ஸ்கிரீனிங் பண்ண முடியுமா, அது எப்படி பண்ண முடியும்னு. அண்ட் நீங்க அது பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நியூபார்ன் ஸ்கிரீனிங் பத்தி பேசிட்டோம். அதே மாதிரி ஹியரிங் டெஸ்ட்டும் வந்து குழந்தைகளுக்கு நியூபார்ன்ஸ் பண்ணா நல்லது இல்லையா டாக்டர் மெய்யப்பன்? அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. ஆமாங்க, அது பார்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் where to do before the baby is discharged. And normally என்னன்னா இட்ஸ் ஸ்மால் டெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் டெஸ்ட். எதுக்கு இது டெஸ்ட் பண்ணணும்னா இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு நான் காது கேட்கணும் அந்த காலத்துலாம் பண்ணதே இல்லை, பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்பீச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் 1. நம்பர் 2 பிரைன் டெவலப்மெண்ட் முக்கியம். அப்புறம் லிட்ரஸி ரேட், லேர்னிங், இது 3க்கும் அந்த ஸ்பீச் வேணும், அந்த ஹியரிங் வேணும். ஸோ அப்போ காது நல்லா கேட்டால் தானே அது நம்ம பண்ண முடியும். அது ஏன் பண்ணோம்னா பிலோ 2 years நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். அதை ஏர்லியர் த பெட்டர். பட் பிலோ 2 yearsக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ லேட் ஆகிடும். அந்த குழந்தை டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து 2 years முடிய அந்த ஹியரிங் எல்லாமே குழந்தை வளரும். அப்போ வாட் த பேபி ஆர் த சைல்ட் இஸ் லாஸ்ட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 2 years இட்ஸ் ஹார்ட் டு ரீப்ளேஸ் சிச்சுவேஷன். அப்போ அந்த குழந்தை வந்து பிஹைண்ட் த கிளாஸ்ல இருக்கும். அப்போ த சோஷியல் சிச்சுவேஷன் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபேமிலி அண்ட் அதர் பிளேசஸ். ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹியரிங் டெஸ்ட். எப்போ பண்ணுறது? யூஸ்வலாக பிஃபோர் த டிஸ்சார்ஜ் வி டூ இட். அண்ட் வாட் இட் இஸ் ஸ்மால் ஒரு மைக்ரோஃபோன் இயரில் வைப்பாங்க. இட் இஸ் கனெக்டட் டு எ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கிராஃபிக் ரெக்கார்டிங் இருக்கும். ஸோ when the baby can hear, then the baby is positive. If it is positive, then we reassure the parents. But if it is negative, not necessarily the child காது கேட்காதுன்னு கிடையாது. அப்போ காதில் எதுவாச்சும் கொஞ்சம் இது இருக்கலாம், the fluids. So those situation what we do, go for a retesting. Some countries 6 weeksல பண்றாங்க, இந்தியால எல்லாம். But in Canadian standards, we do it in 3 months time, and the proper audiology will check that, or the community nurse will check it. அப்பவும் failure ஆச்சுன்னா then it's a negative. So you refer to audiology and then ENT. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயஸ் சர்க்கிள் வந்து pediatrician, family doctor, audiology and then to the ENT. This is the way. ஏன் பண்றதுன்னா ஏர்லி சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும். என்ன பண்ணுவாங்க? ஹியரிங் இப்போ வந்து ஸ்மால் ப்ராப்ளம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, வேக்ஸ் இருக்குதுன்னா எடுத்துருவாங்க. Suppose if it is a major problem like a nerve problem, then they have to have a hearing aid or cochlear transplant. அது வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து they will advise. ஸோ எப்போல்லாம் ஹியரிங் டெஸ்ட் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியங்க. வாழ்க்கை முக்கியம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். தயவு செய்து அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஓல்ட் ஏஜில் வந்து the problem deafness is also there. So people comment on the deafness and they talk about everything in front of them. That won't be nice. So அதனால வந்து என்ன பண்ணோம், காது வந்து யூஸ்வலாக வந்து okay, we are doing it at a total newborn period. Then we do it around about a year of age. Then 3 years before school போகிறதுக்கு முன்னால 3, 4, 5, 6
ஸோ எல்லாம் நம்ம வந்து அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் சொன்னால் நியூமராலஜி சொல்ல வேண்டியதா குழந்தைக்கு. அப்புறம் வந்து 8 and 9 years எதுக்கு காரணம்னா ஆல்வேஸ் யூ ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட் ஏர்லி. தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட். அண்ட் இந்த நேரம் அப்புறம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் 17, 18ல இன்னொன்று. அதுக்கப்புறம் தே கோ டு தி அடல்ட் சைட். கனடா பொறுத்த முடிய நியூ பார்ன் பேபிலேருந்து 6 வீக்ஸ்லேருந்து 6 மந்த்ஸ்லேருந்து 18 இயர்ஸ் முடிய நாங்கள் பீடியாட்ரிக் கேர் தான். ஸோ தட் இஸ் அ பிக் திங். இனிஷியலாக ஒரு 2 கிலோ பேபி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து 150, 120 கிலோ மேனோ கேர்லோ வரும் 17 இயர்ஸ். ஐ வாஸ் வெரி ஷாக்ட். ஒரு மருத்துவரை பார்க்கும்போது என்னடா இப்போ தானே குட்டி குழந்தைய பார்த்து இப்போ இவ்வளோ பெருசாக மேசிவாக வர்றாரு சின்ன டேட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ. ஸோ இட் இஸ் வெரி காமன். இட்ஸ் நாட் அ சர்ப்ரைஸ். ஸோ வி சி தட். ஸோ இதுதான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன் ஹியரிங். இதெல்லாம் சிம்பிள் டெஸ்ட், the hearing testing, they're not expensive. I'm pretty sure India is also doing it. I got the information. Thank you. Now I have to basically talk about certain things to Meena. Okay, now we talked about the baby born, newborn check done, hearing test is done. The baby is going home now. So when you want to draw them to you, so tell the follow-up plan. ஸோ பேபி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஏர்லியா நீங்க உங்க டாக்டரை போய் பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு யூஸ்வலி ஒரு 3 daysல போகலாம். மேக்ஸிமம் 1 weekல நீங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவசியம் பீடியாட்ரிஷியனை போய் பாருங்க. அந்த டைத்துல வந்து ஒரு ஃபியூ திங்ஸ் வந்து அந்த பீடியாட்ரிஷியன் செக் பண்றாங்க. ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து மஞ்சக்காமால இருக்கலாம். அண்ட் மோஸ்ட் மஞ்சக்காமால வந்து லேசா இருக்கும், அது கவலைப்படுறதுக்கு எதுவும் இருக்காது. ஆனா சில சமயம் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா அது மூளையை பாதிக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிறது உங்க டாக்டர் உங்களோட பேசுவாங்க. அப்புறம் பேபியோட வெயிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த வாரம் வந்து பேபிஸோட வெயிட் வந்து குறையும், அதுக்கப்புறம் தான் அது திருப்பி கூடும். அதனால தாய்ப்பால் வந்து பத்துதா இல்ல அது கூட கொடுக்கறதுக்கு என்னென்ன சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், எப்படி அதை கூட்டலாம், அதை பத்தி வந்து நீங்க வந்து டாக்டர் வந்து உங்களோட பேசுவாங்க. அதை தவிர நீங்க பீடியாட்ரிஷியன்ட்ட போகும்போது என்னன்னா வந்து அந்த டாக்டர் வந்து குழந்தைய மட்டும் செக் பண்றது இல்லை. மோஸ்ட் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து அந்த ஃபேமிலியில எல்லாரையுமே ட்ரீட் பண்ற மாதிரி தான். ஃபேமிலி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது, பேரண்ட்ஸா உங்களுக்கு வந்து நீங்க எப்படி இன்டராக்ட் பண்றீங்க, பேபியோட ஏதாவது குவெஸ்டன்ஸ் இருக்கா. அந்த 2nd, 3rd வீக் போல நம்ம பார்த்தோம்னா சில மதர்ஸ்க்கு வந்து இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் ப்ளூஸ்ன்னு வரும். ஸோ அவங்க கொஞ்சம் சேடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ஒரு லோன்லியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் வந்து அந்த மதர்ஸோட பேசுவேன், இல்லை என்ன நடக்குது, வாக்குக்கு போங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, சன்லைட், அண்ட் இது ஒரு ஃபேஸ் தான், கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிரும்னு. ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பீடியாட்ரிஷியன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வீக் நீங்க பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தாதான் உங்களுக்கும் தெரியும் லைக் ஓகே எல்லாம் பேபி நார்மலா எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த நார்மல் வேக்சினேஷன் ஸ்கெடியூல் ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. லைக் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு மாதிரி வேக்சின் ஸ்கெடியூல் இருக்கு. 2 month வேக்சின், 4 month வேக்சின் அந்த மாதிரி. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கு. பட் அந்த கண்ட்ரியில இருக்க டிசீஸை பொறுத்து சில இடத்துல வந்து வேற, இப்போ இந்தியாவில் பிசிஜி வேக்சின் போடுவாங்க, அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸும் இருக்கு. வேக்சின்ஸ் பத்தி பேசும்போது சில சமயம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது, லைக் பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்க இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து நம்ம வேக்சினேஷன் வந்து பண்ண விட்டுட்டோம். லைக் இப்போ 4 month வேக்சின் போனோம், ஆனா அதுக்கப்புறம் 6th month வேக்சினுக்கு வந்து போகாம விட்டுட்டோம். இப்ப அதெல்லாம் திருப்பியும் முதலேருந்தே ஆரம்பிக்கணுமா டாக்டர் அப்படின்னு. அது தேவையில்லை. நீங்க வேக்சின் நடுவுல நிறுத்துனீங்கனாலும் அது அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. கோவிட் டைமா இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து டாக்டர்கிட்ட போகாம இருக்காதீங்க. ரெகுலர் செக்அப் போங்க, வேக்சினேஷன்ஸ் அவசியம் நீங்க போட்டுக்குங்க. ஆனா வேக்சின்ஸ்ன்னு நம்ம பேசும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, நம்ம டாக்டர் மெய்யப்பன் வந்து இந்தியாவில் இந்த 0 dose போலியோங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பெரிய பயனியரா இருந்திருக்காங்க. நம்ம நகரத்தாரா இருந்து டாக்டர் மெய்யப்பன் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்ததுல எனக்கு அதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. டாக்டர் மெய்யப்பன் அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Thank you very much for that. That is very interesting milestones in my pediatric career for the past 41 years. That is amazing. And at that time, I was probably in the early 30s, where I was working in Pudukkottai, my native town. And I presented my findings in Trichy in Indian Academy of Pediatrics in mid-80s. So what happened, ஒரு குழந்தை வந்து present பண்ணுது. 45 days old baby, little boy, presenting from a village town from Pudukkottai. And the child was basically having bulbospinal polio. அப்படின்னா the brain
plus the entire body. It was so miserable. So first sight, நான் பார்த்த உடனே என்ன நினைச்சேன்னா, what we are giving immunization at 2 months of age now. That is a national scheme. What here? There's a 45 days old baby presenting with the polio. Does it mean we have to prepone the schedule at the time of birth, like a BCG vaccination? I mean, the thought on that. Immediately, I contacted the professor of virology and immunology at CMC Vellore, Professor Jacob John, and he agreed to that, and he was willing to do the research work. We both collaborated, and I sent a set of serum as well as the stool for appropriate investigation, which confirmed it is a infected polio at 45 days. So that means my question in my mind started really rising up. Oh, this must be presented in the conference. I presented, and every audience and professors at various medical colleges really appreciated. That was in Trichy, where I grew up and had my education. So it was a good feeling for me to present to the public. And the message, take-home message was, we should prepone the immunization schedule when 0-dose polio, along with BCG, so that we won't miss the opportunity of the baby to be getting it. This is the only way to eradicate polio globally. And further works were done after that. And there was a global implementation by WHO, World Health Organization, for a 0-dose polio. Now, currently, if you look at the schedule in different developing countries, the 0-dose polio is being given uniformly. And I was very impressed. And then onwards, we eradicated poliomyelitis over a period of short time. It was amazing. Actually, நான் சமீபத்தில் பார்த்தேன், யூஎஸ்ல வந்து polio eradication is 1979. Even before that, I don't know. But this is very interesting and amazing. So I thought it's a very good, pioneer and research project work, which I could do from a smaller town to create an awareness and and the implementation in a global level, where we have saved life, mortality, morbidity, and a lot of money as well, being sent. So that's a great thing in my life, which I felt I've done it. So thank you very much for the whole team. Now, when we are talking about polio, now we're in a state, in the platform of COVID, Mr. C. So you must talk about the COVID vaccination. Everybody is talking about it. Please give us some information. ஸோ கோவிட் வேக்சின் பத்தி பேசும்போது அந்த சயின்டிபிக் டீட்டெயில போக தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் போலியோ வேக்சின்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னோட மெயின் மெசேஜ் என்னன்னா, லைக் எப்ப அந்த கோவிட் வேக்சின் அவைலபிளா இருக்கோ, இட்ஸ் சேஃப், நீங்க டெஃபினெட்லி போட்டுக்குங்க. இந்தியாவில் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா, இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ற கோவிட் வேக்சின் ஆஸ்ட்ராசெனகாவா இருக்கட்டும், இல்லை சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டா இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்பட்னிக் இருக்கட்டும், அவங்க ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் வேக்சின் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து 30-40 இயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேக்சின். ஸோ அதே மெத்தட்ல தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து ரொம்ப சேஃபா இருக்கும், சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது. இப்போ அமெரிக்கா, கனடாலலாம் வர வேக்சின், ஃபைசர் வேக்சின் இல்லை மொடர்னா வேக்சின், அதெல்லாம் வந்து ஒரு mRNA அந்த டெக்னாலஜி வச்சு யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து இப்போ டெஃபினெட்லி ஒரு நியூ டெக்னாலஜி. அதனால சில பேருக்கு வந்து கன்சர்ன் இருக்கலாம், ஓ இது புதுசா வந்துட்டு இருக்கே, இதனால நமக்கு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வருமானு. இன் ஜெனரல் எல்லா கோவிட் வேக்சின்லையும் அந்த கோவிட் வைரஸை வந்து எடுத்து நம்ம பாடியில போட போறது இல்லை. அதோட ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கல், அதோட ஒவ்வொரு வேக்சின்லயும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிக்கல் யூஸ் பண்றாங்க, அதை தான் நமக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. இன்ஜெக்ட் பண்ணோன்னே நம்ம பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் அது ரெடியா இருக்கும். அப்போ நம்ம எப்போ கோவிட் வந்து நமக்கு எக்ஸ்போஜர் ஆகுதோ, இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ரெடியா இருந்தால் அது வந்து ஃபைட் பண்ணும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் வேக்சின் போட்டுக்கிறது நல்லது. இங்கே ஐ திங்க் டைம் லைன் படி நான் எல்லாரும் கேட்குறது வந்து எப்போ வருது அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஜான்வரி, ஃபெப்ரவரி டயத்தில் வந்து டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், ஹாஸ்பிட்டல் வேலை பண்ணுறவங்க, நர்சிங் ஹோம்ல இருக்கவங்க, அப்புறம் வயசானவங்களுக்குலாம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஏப்ரல், மே டயத்துல ஜென்ரல் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் கிடைக்கும். சில்ட்ரன்ல எந்த ஸ்டடீஸும் இன்னும் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஸோ
ஓரளவு அடல்ட்ஸ்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் எதுவும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை, நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா சில்ட்ரன்லயும் ஸ்டடீஸ் ஆரம்பிக்கும். ஐ திங்க் கிட்ஸுக்கு இந்த வேக்சின் கிடைக்கிறதுக்கு ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். பட் தட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா நல்ல வேளை கிட்ஸுக்கு கோவிட் அந்த அளவுக்கு வரல. ஸோ அதனால அவங்க கொஞ்சம் பேஷண்டா வெயிட் பண்ணலாம். அண்ட் த மெயின் திங் இஸ் வந்து வேக்சின் வந்தோடனையும் சில சமயம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நியூ வேக்சின், இந்த வைரஸே ரொம்ப புதுசு தானே, நமக்கு 1 இயரா தான் இந்த வைரஸை பத்தி தெரியும். ஸோ போக போக ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. பட் மோஸ்ட்லி ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட். அண்ட் நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்போ இந்த வேக்சின் வரும், எப்போ போட்டுக்கலான்னு. டாக்டர் மெய்யப்பன், நீங்க இந்த வேக்சின் வந்தா போட்டுக்க போறீங்களா? Oh, I'm so eager to get it done, Meena. அது எதுக்கு எப்பன்னா உங்களுக்கு முன்னால போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன காரணம்னா, see, this affects the geriatric age group more over the bracket of 65 and above. அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் ஆர் மோர் எக்ஸ்போஸ்ட் டு தி பப்ளிக். அண்ட் நம்ம பேபிஸோடலாம் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம மூலமா பேபிஸ்க்கு போயிடக்கூடாது, அது வேற இருக்குது. பேபிக்கு போனால் ஹோல் ஃபேமிலிக்கே போயிடும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த வேக்சின் வந்து இஸ் கோயிங் டு ப்ரிவென்ட் தி மார்டாலிட்டி அண்ட் மார்பிலிட்டி குளோபலி. அண்ட் எவ்வளவு ட்ராஜடிஸ் போயிட்டு இருக்குது, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் டெய்லி நியூஸாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. We are sick of doing it. So I want to get it done the sooner and earlier to be a pioneer in this as well. We are waiting for that. I think Canada is coming up. I'm working and we are working on many things. So probably we'll be getting it done in Jan, Feb. That's all it thinks though. So let us see, the good outcome. I'll be more delighted to get it done. And I want to travel to meet everybody, which is important. I want to communicate and I want to go for outing, all those stuff, walking, what not. We want to love to do everything possible, right? So we're missing it for the past nearly a year now. So let us do it. March forward. So Dr. Mayappan, உங்களுக்கு இருக்க question என்னன்னா, இப்ப இங்க வந்து பிரசிடென்ட் கிளின்டன், புஷ், ஒபாமா எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க வேக்சின் வந்தோடனே அவங்க பப்ளிக்ல போட்டுக்க போறாங்க, ஏன்னா அப்பதான் மித்தவங்களும் என்கரேஜ் ஆகி போட்டுக்குவாங்கன்னு. அந்த மாதிரி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நீங்க இந்த வேக்சின் போடுற நம்ம ஒரு வீடியோ எடுத்து எல்லா நகரத்தாருக்கு அனுப்புனா அவங்களும் என்கரேஜ் ஆவாங்க. டாக்டர் மெய்யப்பனே போட்டுக்கிறாங்களா, அப்ப நம்மளும் போட்டுக்கலான்னு. அதை பத்தி பண்றீங்களா டாக்டர் மெய்யப்பன்? Oh, I love it. என்ன question is that classic, which I never expected. It's a pride one. And I would get it done on the platform of the Canadian Parliament with the Trudeau. That'll be a great job for me. It could be nothing but be more opportunity for me. And I'll be a pioneer. And my kids will love it. Oh, Dr. May, you got it done. It was beautiful. I saw in the news. All those stuff, Anyways, no, so nice. Alright, அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, இப்ப கிட்ஸுக்கு டென்டல் ஹைஜீன், பல்ல வந்து பாத்துக்கிறது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க. பல்லு வந்துங்க சொல்லுக்கு முக்கியம். உங்களுக்கு தெரியும், பல்லு இல்லைன்னா நம்ம பேபல் இந்த குழந்தை மாதிரி பேபிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். புரியவே புரியாது, என்ன பேசுறேன்னே தெரியாது. ஸோ பேபியும் குழந்தையும் ஒன்றுமாங்க, சாரி குழந்தையும் பின்னால ஒரு ஓல்டு ஏஜ் கிட்டத்தட்ட கம்பேரபிள் இன் மெனி ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ டென்டல் ஹைஜீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருக்கும் லெட் அஸ் டாக் அபவுட் இட் இன் a nutshell. Dental hygiene, a regular checkup is very important. When to start with first one usually starts at 1 year, and how often we have to do? Every 6 months. I will reiterate the points. At 1 year you must check to doctor, and then every 6 months. அதனால இப்போ என்னன்னா, most of the people are unaware of these things and they go, so they become actually a old person at the 40s or 50s. It's unfortunate. We shouldn't do that. பல்லு ஏன் முக்கியம்னா, சொல்றதுக்கு பேசுறதுக்கு. அடுத்தது ஷேப் ஆஃப் தி ஃபேஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது மாஸ்டிகேட் பண்ணி ஆகணும், நல்லா கடிச்சு மென்னு. நாக்குல அறுசுவை இருக்கு, அதுக்கு தான் போகும். அந்த டேஸ்ட் உணரணும்னா நினைச்சு பாருங்களேன், ஒரு லட்டு எடுக்கிறீங்க, டப்புன்னு முங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. அதையே அரைச்சு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு கோர்ஸ் ரீசெண்டா அட்டன் பண்ண, ஒரு திராட்சை பழம் கொடுத்தாங்க. டோன்ட் பைட் நவ், ஜஸ்ட் ரோல் இட் அரவுண்ட், ஜென்ட்லி ஃபீல் த டெக்ஸ்சர் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் பைட் ஸ்லோலி. அது மாதிரி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So we normally do that. The tips என்னன்னா, குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தைக்கு வந்து we do recommend, வீட்டுக்கு போகும்பொழுது அதாவது சில அட்வைசஸ்லாம் கொடுப்பேன் கவுன்சிலிங்ல. பல்ல வந்து பேபிக்கு வந்து அந்த முரணை இருக்குல்ல, அந்த பேபி டூத் வந்து நார்மலா 6 monthsல தான் ஃபர்ஸ்ட் டீத் வரும் யூஸ்வலா. ஸோ அதுக்கு முன்னால அந்த முரணியை மெதுவா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் சாஃப்ட் கிளாத் வச்சு ஜென்ட்லா தொடச்சி விட்டா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா சுகர் இஸ் அ மீடியா ஃபார் த பாக்டீரியா டு க்ரோ அண்ட் க்ரோயிங் டீத் ஷுட் பி வெரி ஃபைன். அதுக்கப்புறம் 6 monthsல குழந்தை வருது. By 3 years, all the primary dentition
ஒரு 20 teeth வந்துடும் குழந்தைக்கு. By 6 years onwards, the teeth falling and the secondary teeth happens. So குழந்தைக்கு வந்து அரௌண்ட் 1 year of age இருந்து குழந்தைக்கு வந்து பல்லு விளக்குறதுக்கு கொடுக்கணும். எப்ப every time at bedtime. Then around 2 years, morning and evening, mother has to do that. And a mother can take it for a ride to the washroom, and along with the mother or the dad or the family, child can have a free time to brush well. How long to brush? 2 minutes. How many times a day? 2 times. Two by 2. So 2 times, two occasions. So all these things we have to do. Then the regular checkup, usually every 6 months, I told. Right. Why we should do? To detect early caries. அப்புறம் வந்து டென்டல் வந்து சில மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்ட கூட டென்டல் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எனி ப்ராப்ளம் ஹேப்பனிங். அப்புறம் டோன்ட்ஸ் என்னன்னா, குழந்தைக்கு வந்து நீங்க சாப்பிட்ட பிறகு டோன்ட் ஆஃபர் எனி டாஃபீஸ் ஆர் சுகர் ஜூஸ் ஆர் சாக்லேட்ஸ். என்ன காரணம்னா, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிடும், ஆனா பல்லுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஓவர் a period of time caries tooth ஏர்லியரா வந்துடும். அம்மா நைட் that's a good thing. And let's talk about now like vision checkup. sure. Time போயிட்டு இருக்கு. Okay. So regular eye checkup it's very important. Usually வந்து நம்ம ஒரு child வந்து அம்மா அப்பாட்ட போய் சொல்லும் போது லைக் எனக்கு கண்ணு தெரியல, டிவி சரியா தெரியல, பிளாக் போர்ட் சரியா தெரியலன்னு சொல்றது அப்ப வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிருச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ அதுக்கு பெட்டர் என்னன்னா, நீங்க ரெகுலரா உங்க டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் ஐ செக்அப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி உங்க பீடியாட்ரிஷியன் பண்ணலைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெகுலரா ஐ டாக்டர்கிட்ட ஒன்ஸ் a year நீங்க அவசியம் போகணும். ஏன்னா அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி வந்து ஏர்லி ஏஜ்லயே நீங்க பார்க்கலாம், ஓ இந்த மாதிரி வந்து பவர் இருக்கா அண்ட் கிளாஸ் கண்ணாடி போடணுமான்னு, அண்ட் அது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் சில சமயம் பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ வந்து கண்ணாடி போட்டாச்சு, பவர் ரொம்ப டக்குன்னு ஏறுதே டாக்டர், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு எப்படியாவது ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமான்னு. முதல்ல என்னன்னா, அந்த கண்ணாடியை ரெகுலரா போட்டுக்கணும். அடுத்தது வந்து ஸ்கிரீன் டைம் குறைச்சு பார்க்கணும். கம்ப்யூட்டர்ல அதுலதான் நிறைய டிவில நிறைய பிள்ளைங்க இருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா பெட்டர். எவ்ரி 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா பிரேக் எடுக்கணும். ஸோ கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு இருக்காம 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா பிரேக் எடுத்து ஏதாவது வெளியில ஏதாவது பாக்குறது. புக்கு படிக்கும் போது கூட கண்டினியூஸா படிக்க கூடாது. 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா பிரேக் எடுக்கணும். அதை தவிர வந்து நிஜமாவே பவர் ஜாஸ்தியா போயிட்டு இருக்குன்னா நீங்க உங்க ஐ டாக்டர் கிட்ட பேசலாம். இப்ப 2 புது டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு. ஒரு டிராப்ஸ் போடலாம், ஆட்ரோபின்னு ஒரு டிராப் போட்டா இந்த இது வந்து ஜாஸ்தி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நைட்ல ஒரு கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடலாம், ஓவர் நைட் கான்டாக்ட் லென்ஸ்ன்னு. அது நீங்க போட்டா கூட நான் அந்த கண்ணோட ஷேப் மாறாம பவர் வந்து ஸ்டெடியா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த கண்ணு பிரச்சனைன்னு வந்துட்டாலே வந்து அம்மாஸ் எல்லாம் வந்து கேரட் சாப்பிடுங்க, டானிக் கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர் மெய்யப்பன்? அது ஒரு காமன் டேபு, எவ்ரிபடி இஸ் ஃபாலோயிங் தட். அது தேவையில்லை. நார்மலா வந்து ஃபுட்லேயே தான் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணி ஆகணும். அதுலேயே எல்லாமே இருக்குது. விட்டமின்ஸ் தேவையில்லை. இந்த 6 விட்டமின்ஸ் A, B, C, D, E, K எதுவும் வேண்டாம். இவங்க எல்லாம் கூகுளில் போய் பார்த்து மதர்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் தேவையே இல்லை. அடுத்தது வந்து ஏன் வந்து என்னன்னா, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்து ஃபுட் கைட்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து நீங்க பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வீட்டில். அதுல வந்து எது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன வெரைட்டி 5 ஃபுட் ஸ்டஃப்னு நாங்கள் சொல்றது என்னன்னா, ஒன்று வந்து வெஜ்ஜீஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், அதான் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வருது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், தென் ப்ரோட்டீன். இந்த நவதானியங்கள்னு ஒன்று இருக்கிற சீரியல்ஸ், அது வந்து நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு லுக் ஃபார் தட். இதை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். கேட்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அயர்ன் இருக்கு, அயோடின் இருக்குது, ஆல் தி மினரல்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அப்போ நீங்க ரெகுலரா டாக்டர் செக்அப் பண்ணும்போது அவர் பார்ப்பாரு. எதுவும் நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, விட்டமின் ஏ சாப்பிடுங்க, பிளைண்ட்னஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, ரிக்கட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு விட்டமின் டி, கால்சியம் வேணும், அதுக்கப்புறம் மோர் எக்ஸ்போஷர் டு த சன். ஸோ பாடி ஆல்சோ சிந்தசைஸ் சம் ஆஃப் த விட்டமின்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லுக் ஆஃப்டர். ஸோ டோன்ட் கிவ் எனி unnecessary vitamins. And if you want, take a phone, call your doctor and get it done. Thank you. And over to you, Meena, now. லைவ் சாட்ல கொஞ்சம் क्वेश्चंस வந்திருக்கு, அதை நான் குயிக்கா கவர் பண்றேன். Right. ஒன்னு வந்து கேக்குறாங்க, கிட்ஸுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் கொடுக்கலாமான்னு. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஸ்டடிஸ் சில்ட்ரனுக்கு இன்னும் பண்ணல, பட் டெஃபினெட்லி அது வந்து ஸ்டடிஸ் வரும். அண்ட் ப்ராபப்ளி ஜூன் ஜூலைல அந்த வேக்சின் அப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி சில்ட்ரனுக்கும் கொடுக்கலாம்.
இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து கிட்ஸ்க்கு 3 month old சைல்டுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கலாமான்னு, 3 மாச குழந்தைக்கு தண்ணி கொடுக்கலாமான்னு. தண்ணி தேவையில்லை. லைக் தாய்ப்பாலே வந்து எல்லாம் சஃபிஷியண்டா இருக்கும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 months மட்டுக்கு நம்ம தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்தா அதுவே நல்லா போதும். தண்ணியோ இல்ல பவுடர் பாலோ இல்ல சர்க்கரை அதெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. நம்ம சாலிட் ஃபுட் வந்து சத்து மாவு அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது அப்ப தண்ணி கொடுத்தா அது போதும். அப்புறம் 3வது கேள்வி வந்து இந்த உரை மருந்து வந்து கொடுக்கலாமான்னு. அது கொடுக்கறதுல தப்பு இல்லை. நம்ம ட்ரெடிஷ்னலா கொடுக்குற நிறைய இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நல்லதுதான். இன்டர்னலா ஏதாவது கொடுக்கறது வந்து ஒரு 2 months மட்டுக்கு அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஏதாவது வாய்க்குள்ள கொடுக்கறது யூஸ்வலி நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். ஏன்னா அது எங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க, அது கிளீனா இருக்கா, ஹைஜீனிக்கா இருக்கா, ஸோ அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் 2 months பிரஸ்ட் மில்கே கொடுத்துட்டு இருக்கிறது தான் நல்லது. ஸோ அதை தவிர ஐ திங்க் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். இன்னொரு காமனா நம்ம கேள்விப்படுறது வந்து எல்லா அம்மா அப்பா ஆயாஸ் எல்லாமே ஆசைப்படுறது குழந்தை வந்து நல்லா சப்பியா இருக்கணும்னு. சப்பினா நீங்க வந்து ஹெல்த்தின்னு நினைக்கிறீங்களா டாக்டர் மெய்யப்பன்? இல்ல, சப்பிங்கிறது வந்து குழந்தை கொஞ்சத்துக்கு அழகா இருக்கும், மேபி லெஸ் than a year. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா சப்பினஸ் வில் கண்டினியூ ஃபார் லைஃப். இட் ஆல்சோ ரன் இன் ஃபேமிலிஸ். ஸோ தட் ஷுட் பி அவாய்டட். ஏன் அப்படின்னா பாடியில வந்து எல்லா பேட் எஃபெக்டும் வர ஆரம்பிச்சிடும். 7 year டயபெட்டிஸ் செட் ஆகும், பிளட் ப்ரெஷர் செட் ஆகும், கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் வரும், ஸோ ஸ்ட்ரோக் வரும், வாதங்கள், இது மாதிரிலாம் டூ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, வளர்ற குழந்தைக்கு ஓவரா இருந்ததுன்னா குழந்தை ஸ்கூல் போகும்போது they'll be bullying everywhere. அது அவங்க வந்து அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். ஈவன் when they get adolescent, they can't get a partner, a proper partner. So these are all the big issues in the Western countries, now also happening everywhere, you know well. So we should not really go for a unwanted junk food போடுறத ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நார்மலாக குழந்தைங்க செக் பண்ணும்போது நம்ம க்ரோத் பேராமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம், ஹைட்டு, வெயிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்த் சர்க்கம்ஸ், இதை நாங்கள் மெஷர் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு. பாரு இப்படி இருக்குன்னு க்ரோத் சார்ட்டை குழந்தைங்களுக்கு காமிப்போம். இவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு மதர்கிட்ட சொல்லி ஃபேமிலிக்கு சொல்லி வில் ட்ரை டு ஸ்டாப் இட். ஸோ சப்பி சேல்ங்கிறது வந்து குட் சைன் ஆஃப் ஹெல்த்னு சொல்லாதீங்க, சொல்லக்கூடாது. ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டா நல்லா பெருசாக வீங்கிட்டே போகலாம், பலூன் மாதிரி, அது வேண்டாம். ரைட். Now, so that's not, so obesity we should avoid at any cost. Last topic I want to cover, the last thing is வேற என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு நம்ம ரெகுலரா வந்து ஒரு பீடியாட்ரிஷியனை பார்க்கறது அப்படின்னு. ஸோ ஒவ்வொரு செக்அப் போகும்போதும் டாக்டர் மைல் ஸ்டோன்ஸ் செக் பண்றாங்க. பேபி வந்து இப்ப 1 yearல அம்மா அப்பான்னு சொல்லுதா, நடக்க ஆரம்பிக்குதா, 2 years 2 வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து பேச ஆரம்பிக்குதா, 3 years சின்ன சென்டென்சஸ் உங்க குழந்தை பேச முடியுதான்னு அந்த ரெகுலரா செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அதை நம்ம முதல்ல டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னொன்னு முக்கியமா நிறைய நம்ம இப்ப பாக்குறோம் வந்து நிறைய சில்ட்ரனுக்கு ஆட்டிசம்னு வந்துட்டு இருக்கு. ஆட்டிசம்னு என்னன்னா வந்து இந்த சைல்டு வந்து ஐ கான்டாக்ட் பண்ணாது, சொன்னதே சில சமயம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கும், மித்த ஒரு குழந்தையோட விளையாட தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு சில சமயம் தெரியாது இது நார்மல் இல்லையான்னு. நீங்க டாக்டர்கிட்ட ரெகுலரா நீங்க செக்அப் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க டாக்டர் வந்து சொன்னா இப்போ இது ஏதோ பிரச்சனை மாதிரி தெரியுது, இதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு. இதெல்லாம் நம்ம ஏர்லியா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா டெஃபினெட்லி வந்து நல்லா கியூர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நீங்க ரெகுலரா அவங்க டாக்டர்கிட்ட வந்து செக்அப்ஸ் போயிட்டு இருங்க. அண்ட் இதை தவிர வந்து நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து டாக்டர்கிட்ட போகும்போது பயப்படாதீங்க. உங்களுக்கு உங்க சைல்டை பத்தி ஏதாவது கவலை இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா மதர்ஸ் கட் இன்ஸ்டிங்க்ட்னு சொல்றாங்க, மதர்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏதோ நமக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைச்சா டெஃபினெட்லி நீங்க உங்க டாக்டரோட பேசுங்க. ஒரு டீமா நம்ம வேலை செஞ்சாதான் நம்ம உங்க சைல்டை வந்து நல்லா பார்த்துக்க முடியும். இதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் வி ஷுட் மூவ் ஆன். ஏன்னா நம்ம கைனகாலஜிஸ்ட் அவங்க பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். டாக்டர் தில்லை, ஓவர் டு யூ. தேங்க்யூ மீனா. தேங்க்யூ. அமேசிங். 2 பேரும் அருமையா குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றணும், எப்படி பாத்துக்கணும், எப்படி முதல்ல இருந்து செக்அப் பண்ணணும் அருமையா விவரிச்சிங்க. இப்ப நம்ம வந்து தாயோட நலத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ முதல்ல ஆட்சிக்கு முத்துலட்சுமி ஆட்சி இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் எக்ஸ்பெரிமென்ட். ஆட்சி, எப்ப முதல்ல ஒரு பொண்ணு வந்து இதுக்கு செக்அப் போகணும், என்ன செக்அப் பண்ணணும், எந்தெந்த வயசுல எப்ப செக்அப் ஆரம்பிக்கணும், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் முத்துலட்சுமி. குட் ஈவினிங், குட் மார்னிங். இப்போ
ஜென்ரல் செக்அப், மாஸ்டர் செக்அப், பிசிக்கல் எக்ஸாம்ங்கிறது என்னன்னா ஜென்ரலா நம்ம 40 வயசுல இருந்தாவது ஆரம்பிக்கணும் கான்செப்ட். பட் நான் இப்போ அஸ் அ கைனகாலஜிஸ்ட் நான் சொல்ல போறது என்னன்னா, எதுக்கு பண்றோம், எந்த ஏஜ்ல மற்றபடி ஆனுவலா இல்லாம செக் பண்றதுன்னு சொல்றேன். நான் முதல்ல செக் பண்றது எதுக்குன்னு சொன்னா, மாசம் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இப்ப ஏதாவது இப்ப பிரச்சனை இருக்கா, இல்ல நம்ம ஹெல்த் இப்ப எப்படி நல்லா இருக்கா, மூணாவது ஏதாவது அறிகுறி இருக்கா பின்னாடி ஏதாவது கேன்சரோ ஏதாவது சீரியஸ் டிசீஸ் வருதான்னு பாக்குறதுக்காகத்தான் வருஷம் செக்அப் பண்ணணும். நம்ம பொம்பளை குழந்தைங்கள நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, அம்மா அப்பா இந்த குழந்தை 12 வயசுல இருந்து 15 வயசுக்குள்ள அதோடைய மாற்றங்கள் வளர்ச்சி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த வளர்ச்சி இல்லைன்னா முதல்ல டாக்டர்கிட்ட நீங்க ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணணும். 2வது 15 வயசுல பீரியட்ஸ் வரலைன்னா போய் கன்சல்ட் பண்ணணும். 3வது நீங்க முக்கியமா எப்ப பொம்பளை பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு போகணும்னா, கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போறது நல்லது. இப்ப இந்த வேக்சினை பத்தி பின்னாடி பேச போறோம். வேக்சினை பத்தி சொல்லுவாங்க. அடுத்து கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னா பர்த் கண்ட்ரோல எடுத்துக்கணுமா என்ன, எப்ப குழந்தை பிளான் பண்ண போறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்காக முக்கியமா பிளஸ் இதுதான் வந்து அந்த சமயத்துல பார்க்க வேண்டியது. ஜென்ரல் செக்அப் நான் சொன்ன மாதிரி 40 வயசுல ஆரம்பிக்கணும். ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து பிரைவேட் இந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்க. இங்க வெளிநாட்டுல கனடால எல்லாம் ஒன்ஸ் பீடியாட்ரிக் கேர் முடிஞ்ச உடனே ஃபேமிலி டாக்டர் அந்த விமனை டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க இந்த கேர்ள்ஸ். ஸோ மெயினா இந்த ஆனுவலா வரும்போது மினிமம் தான் அந்த ஏஜ்ல பண்றது. பர்த் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறாங்களா, வேக்சின் எடுத்துக்கிறாங்களா, ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, என்ன எதுன்னு வருஷம் வரையில செக் பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம போறது என்னன்னா 40 வயசுல இருந்து கடைசி நம்ம வரைக்கும் அந்த விமன் என்ன செக் பண்ணணும், அந்த வருஷம் போகணுங்கிறத போகையில சொல்றேன். நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர். உங்களுக்குன்னு ஒரு டாக்டர் இருக்கணும். அவங்களுக்கு தான் உங்களுடைய ஹெல்த் ஃபுல்லும் தெரியும். ஸோ ஒரு தடவை போனீங்கன்னா அவங்க மானிட்டர் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹிஸ்டரி எடுக்கும்போது ஹிஸ்டரி எடுப்பாங்க, அப்புறம் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி எடுப்பாங்க. என்ன முக்கியம் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில, ஃபேமிலியில வந்து நிறைய வியாதிகள் அம்மா அப்பாவுக்கு இருந்தா, அக்கா அண்ணன்களுக்கு இருந்தா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் கேட்டுப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ செக்அப்புக்குன்னு வரும்போதும் விமனுக்கு என்ன முக்கியம் சொன்னா, ஜென்ரல் செக்அப் டாக்டர் அந்த விமன் அந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்ல பண்ணுவாங்க. பிளட் ப்ரெஷரு, மற்ற ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. நாங்க இப்ப விமன்ஸ்க்கு போறோம்ல அதை பத்தி பேச போறதுப்பா. விமனுக்கு வேண்டியது பிரெஸ்ட் எக்ஸாம். முக்கியமா ஜென்ரலா செக் பண்ணும்போது பிரெஸ்ட் எக்ஸாம். ஏன் பிரெஸ்ட் எக்ஸாம் முக்கியம்? பிரெஸ்ட் தான் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் இன் இந்தியா. இன்னைக்கும் நம்ம அதை ப்ரிவென்ஷன் அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் இருக்கு மேமோகிராம், அதை நீங்க பண்ற டைம்ல பண்ணீங்கன்னா முன்னாடி உள்ள சேஞ்சஸ்ல கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கலாம். இல்ல ஒரு சின்ன கட்டி இருந்தா அதை போய் டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. உடனே அது கேன்சர் இருக்கா, ப்ரீ கேன்சர் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிரெஸ்ட் எக்ஸாம் முக்கியம். ஸோ அதை நீங்க பார்க்கும்போது ஃபேமிலி டாக்டர் அந்த ஹிஸ்டரி எடுத்துருக்கப்ப தெரியும். உங்க ஃபேமிலியில ஒரு 45 வயசுல பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்தா உங்களுக்கு ஒரு 40 வயசுலயாவது மேமோகிராம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. மற்றபடி ஃபேமிலியில பிரெஸ்ட் கேன்சரே இல்லைன்னு சொன்னா, இங்கே கனடாலலாம் 50 வயசுல மேமோகிராம் ஸ்கிரீன் ஆரம்பிப்போம். எவ்ரி 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மேமோகிராம் ஸ்கிரீன் பண்றது. அது ஒரு ஒண்ணுமில்ல, ஒரு எக்ஸ்ரே தான், என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு பாக்குறது. ஸோ கீழே போனா அடுத்து அப்டமன் எக்ஸாம் என்ன முக்கியம்? கட்டி இருக்கா, தண்ணி இருக்கா. மெயினா வந்து ஓவேரியன் கேன்சர்ங்கிறது சிம்டமே இருக்காது. சும்மா நான் வெயிட் போட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு பசி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, அதனால வயிறு கொஞ்சம் நான் வெயிட் போட்டதுனால வயிறு பெருசா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது டாக்டருக்கு நிச்சயமா ஃபேமிலி டாக்டரே கண்டுபிடிக்க முடியும் வயிற்றுல என்ன மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. மோஸ்ட்லி இந்த 3rd ஸ்டேஜ் 4th ஸ்டேஜ்ல தான் ஓவேரியன் கேன்சர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் கீழே போய் செக் பண்றது என்னது, இப்ப 2வது கேன்சர் விமன்ல என்னன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர். அதுக்கு நம்ம எவ்வளவோ அட்வான்ஸ் ஆகிட்டோம். இங்க மேல்நாட்டுல எல்லாம் கனடா இங்கெல்லாம் என்னடா வேக்சின்னு வந்துருச்சு. அதை பின்னாடி அதை பத்தி பேச போறோம். ஆனா அந்த நீங்க மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, பேப்ஸ்மியர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்ப பேப்ஸ்மியர் ஆரம்பிக்கிறதுனா, அட்லீஸ்ட் இங்கெல்லாம் வந்து 21 வயசுல இருந்து எவ்ரி 3 இயர்ஸ்க்கு வேக்சின் ஐ மீன் பேப்ஸ்மியர் பண்ணணும்னு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் உங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா, அவங்க பண்ணலைன்னா ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட அனுப்பிச்சு விடுவாங்க, ஸ்பெஷலிஸ்ட் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. அவங்க பேப்ஸ்மியர் பண்ணுவாங்க. வேற என்ன அட்வான்டேஜ் பெல்விக் எக்ஸாம் பண்றதுல? சும்மா ஒரு எக்ஸாம் பார்த்தாவே தெரியும் ஏதாவது
புண்ணு இருக்கா, கர்ப்பப்பை வாயில புண்ணு இருக்கா, வெளியில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா. நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு டாக்டர்கிட்ட போகவே மாட்டாங்க. எனக்கு வயசாயிடுச்சு, நான் போக போறேன், என்ன அது பரவாயில்ல, இது என்ன போய் பாத்துக்கிறோம், காசு செலவு பண்றோம்னு நினைச்சுக்குவாங்க. அதனால நீங்க இது கட்டாயம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா செக்அப் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு புண்ணு சும்மா புண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும், லேசா வெள்ளதான் படுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க நம்ம ஊர்ல ஏற்கனவே அது வந்து கேன்சர் ஆரம்பம் ஆயிக்கிட்டு இருக்கும். ஆரம்பமான ஸ்டேஜ்லயாவது இந்த செக்அப்ல கண்டுபிடிச்சா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கியூர் பண்ண முடியும். இன்னும் வேற என்ன இன்டர்னல் எக்ஸாம் எதுக்கு பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ளர கட்டி இருக்கா, நீங்க பீரியட்ஸ் அதிகமானா கூட சொல்லவே மாட்டாங்க, ஏதோ எனக்கு வயசாயிடுச்சு நான் எதுக்கு செலவு பண்றேன் எங்க வீட்டுக்காரவங்களுக்குன்னு சொல்லி இருந்துருவாங்க. பார்த்தா அப்படி ஒரு அனீமியா சிலுவையோட நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க. சோ இதுதான் முக்கியமா ஹெல்த் செக்அப்க்கு ஆனுவல் செக்அப் போகும்போது பண்றது. இதுக்கு நடுவுல நீங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அவசியமா போய் பார்த்துக்கணும். Great, thank you Achi. So the taking this start your checkup 12 to 15 la modalla vandu kulandhukku seriya periods vandiruchina no problem. It's pre-marriage checkup and then annual examination after 40 years of age we need to do. And Nithya is going to elaborate a little bit about what's happening in India. She has had extensive experience. India la work pannirukanga, Bombay la work pannirukanga. Avanga vandu namakku the master checkup enna labs nama andha samayathila pannumongra pathi solluvaanga. First of all, thank you very much to NPNA and namaskaram to everyone. Thank you for giving me this opportunity. Master health checkup generally நம்ம இந்தியால வந்து கொஞ்சம் mixed reviews. இது ஒரு money making exercise நினைச்சுக்குவாங்க. But what I will say is நம்ம family history பொறுத்து, நம்மளோட health status பொறுத்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து நிறைய இது பிளான்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. என்ன பிளான்னு நம்ம பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். நான் பேசிக் பிளான் இப்ப ஆட்சி சொல்றதுலே வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சே கப்புள் ஆஃப் பேசிக் பிளான்ஸ். உங்களை வந்து உங்களோட ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கணும், உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணணும். அதாவது பிரெஸ்ட், வயிறு, வெஜைனல் எக்ஸாமினேஷன் 3 எக்ஸாமினேஷனும் பண்ணணும். இது போக லேப்ஸ்ன்னு வரப்ப பிளட் டெஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் நான் அதை சொல்றேன். அது போக உங்க ஹெல்த் பொறுத்து இருக்கு. பேசிக் பிளட் டெஸ்ட்னா உங்க அயர்ன் லெவல், இரும்பு சத்து என்னன்னு பாத்துக்கணும். தைராய்டு லெவல் கட்டாயம் பண்ணணும் நம்ம இந்தியன்ஸ்ல, அது ரொம்ப காமன் எஸ்பெஷலி விமென்ல. 3வது விட்டமின் D3 அண்ட் B12 இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும். இது பேசிக்கா நம்ம பாத்துக்கணும். இது போக 25 அதாவது 25ல இருந்து 65 ரஃப் கைடு. அதுக்கு முன்ன பின்ன ஒரு ஊருக்கும் இன்னொரு ஊர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பாப்ஸ்மியர், கல்யாணமானவங்க பாப்ஸ்மியர் எவ்ரி 3 இயர்ஸ் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கட்டாயம் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஸ்கேன்ல வந்து யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் செக் பண்ணுவாங்க. அது ஐடியலா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணணும். பட் நம்ம அந்த ஒரு இன்ஹிபிஷனை தாண்டி நம்ம போய் பண்ணிக்கணும். அது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் 45 or 50 வயசு, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ் குரூப். நம்மளால எப்ப போக முடியும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் கட்டாயம் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம ஊர்ல சோனோ மேமோகிராஃபின்னு பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா ஸ்கேனும் மேமோகிராஃபியும் கலந்து சேர்ந்து நம்மளுக்கு பண்ணுவாங்க. அது 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி, வருஷம் பண்ண தேவையில்லை. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணா போறோம். சோ இது வந்து பேசிக். இதுக்கு மேல நம்மளோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து முன்ன பின்ன நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும். Thank you Nithya, that is very concise, beautiful. அடுத்தது வந்து இப்ப நம்ம முதல்ல கர்ப்பமாறதுக்கு முன்னாடி என்ன எப்படி பண்ணணும், கர்ப்பம் இல்லாம இருக்கிற சமயத்துல என்ன செக்அப் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்ப வந்து கர்ப்பம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல டாக்டர் போய் பார்க்கணுமா, இல்ல கர்ப்பம் ஆச்சி is going to cover என்ன வைட்டமின் is best for children and pregnant women அத பத்தி ஆச்சி நமக்கு சொல்ல போறாங்க. முதல்ல வைட்டமின்ஸ் முதல்ல எடுக்கணுமா பிரெக்னன்சி முன்னாடி, சொல்லுங்க ஆச்சி. இப்ப டாக்டர் மையப்பனும் மீனாவும் சொல்லிட்டாங்க ஹெல்த்தியா இருக்க சில்ட்ரனுக்கு வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட் தேவையில்லைன்னு. அதே தான் அடல்ட்டுக்கும். நீங்க நல்ல சாப்பாடு, எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைன்னா வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட் தேவையில்லை. பட் அந்த யங் ஏஜ்ல அனீமியா இருக்கு, ரொம்ப அத்லெட்டு, எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மல்டி வைட்டமின், அயர்ன் அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட் இருக்கும். அப்புறம் முக்கியமா நம்ம இப்ப பேச வேண்டியது பிரெக்னன்சி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி என்ன வைட்டமின் சாப்பிடணும், அதனால என்ன நன்மைகள்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியாவது இந்த ஃபோலிக் ஆசிட்னு சொல்ற ஒரு பி வைட்டமின் அது சாப்பிட்டு, அது
முக்கியம் சொன்னா அந்த குழந்தை நல்லா ஹெல்த்தியா உண்டாகிறதுக்கு. பர்டிகுலர்லி டாக்டர் மேயப்பன் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பேக் எதுக்கு செக் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஸ்பைனா பைஃபடா பேக் ஓப்பனா இருக்கும், தலை கவர் இல்லாம வரும். அந்த இதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் நம்ம உணவு சத்துல இருக்குது, வைட்டமின் இருக்குது. ஆனா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையான வைட்டமின் உணவுல கிடைக்கிறது இல்ல. இப்ப மேல்நாட்டுல எல்லாம் என்னன்னா இந்த வீட் ஃப்ளவர், அந்த ஃப்ளவர்ல எல்லாம் என்ரிச் பண்றாங்க ஃபோலிக் ஆசிட். அப்படியுமே வந்து இல்லை. ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன, ஹெல்த்தியா உள்ளவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1 milligram of folic acid which has at least minimum available 1 milligram கிடைக்குது. இதுல கவுண்டர்ல கிடைக்கும், உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவையில்லை. அது டெய்லி ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கணும். உங்களுக்கு வேற ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கு, டயபிட்டிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சியா இருந்தா 4 milligrams of folic acid சாப்பிடணும். சரி, நான் சொன்ன மாதிரி மற்றபடி ஹெல்த் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குன்னா எல்லா ப்ரீநேட்டல் வைட்டமின்லையுமே ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு. ஸோ நீங்க 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ரீநேட்டல் வைட்டமினை எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அந்த சைல்ட் பேரிங் ஏஜ்ல உள்ள வைட்டமின். அதுக்கப்புறம் ஒரு 45-50 வயசு வரைக்கும் வைட்டமின் ரொம்ப தேவையில்லை. 50 வயசுல முக்கியமா வைட்டமின் தேவையா என்னன்னு பார்த்துக்கணும். ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வைட்டமின் டி லெவல் பண்ணுவாங்க நிச்சயமா. ஏன்னா இப்போ வைட்டமின் டி ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் ப்ராக்டிஸ்ல பாக்குறேன் ரொம்ப லோவா இருக்கு. மெயினா நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. எல்லாம் இன்டோர்ல வேலை பார்க்குறோம். சன் முடிஞ்ச உடனே தான் வீட்டை விட்டு வெளியில போறோம். சன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வேலைக்குள்ளார போயிடுறோம். எக்ஸசைஸ் பண்றதுன்னு நம்ம இருந்தாலாவது அந்த ஓரளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கும். எங்களை மாதிரி கோல்டு கண்ட்ரியில இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அதுவும் கிடையாது. ஸோ வைட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம் அந்த 50 வயசுல கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மியா இருக்குன்னா ஒரு மல்டி வைட்டமின். இதுதான் லைஃப்ல வேண்டிய வைட்டமின். அதுக்கு மேல எதுவும் தேவையில்லை. தேங்க்யூ ஆச்சி. ஆச்சி சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் டி வந்து நான் நிறைய வந்து நம்ம வி டோன்ட் பே அட்டென்ஷன். முதல்ல தான் நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்ச சமயத்தில் ரிக்கெட்ஸ் பத்தி பேசுவோம், குழந்தைங்களோட கால் எலும்பு எல்லாம் வளைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்போ வந்து ப்ரிவென்ஷன், அதுதான் தட் இஸ் டாபிக் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் டுடே. ஸோ இந்த வைட்டமின் டி வந்து நாட் ஒன்லி ப்ரிவென்ட்ஸ் போன்ஸ் கெட்டிங் வீக்கர், எலும்பு தேயறது மட்டும் இல்ல, பிரெஸ்ட்டுக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் எஃபெக்ட் இருக்குது. ஏன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றது கூட வந்து அதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ வைட்டமின் டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி மெனபாசல் ஏஜ். மெனபாஸ்க்கு அப்புறம் வைட்டமின் டியும் கால்சியமும் கண்டிப்பா எடுங்க. Now Nithya is going to ask Nithya about a question. Is it okay to try and get pregnant now with corona situation, Nithya? It is the most topical question ஆச்சி. அதாவது கொரோனா ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு புது இன்ஃபெக்ஷனா இருந்துச்சு, நம்மளுக்கு ஒன்னும் சரியா தெரியல. ஆனா ஒரு லாஸ்ட் 9 to 10 monthsனா நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்துருச்சு பிரெக்னென்ட் அண்ட் நான் பிரெக்னென்ட்ல. அண்ட் இன்னும் ஸ்டடிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன்னால பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் பேபிஸ்க்கு வரல. ஸோ இட் இஸ் ஓகே டு கெட் பிரெக்னென்ட் டியூரிங் திஸ் டைம். இட் இஸ் ஃபைன், அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஆனா சில விஷயங்கள் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். என்னன்னா இப்பதான் நம்மளுக்கு கொரோனா வந்திருக்குன்னா இப்ப உடனே நம்மளுக்கு பிரெக்னென்ட் ஆகணுங்கிற, டோன்ட் பி சோ ஆங்ஷியஸ் டு கெட் பிரெக்னென்ட் நவ். ஒரு 2 to 3 months டைம் கொடுத்து அந்த டைம் கொஞ்சம் உடம்பு தேத்திட்டு விட்டமின்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் கெட் பிரெக்னென்ட். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு இப்பதான் நீங்க பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டீங்க, உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா அபார்ஷன் பண்ண தேவையில்லை, டெர்மினேட் பண்ண வேண்டாம். மூணாவது, உங்களுக்கு இப்ப ஹை ரிஸ்க், உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு, இல்ல ரொம்ப கிரானிக்கா பிளட் பிரஷர் இருக்கு, அப்போ உங்களுக்கு பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி லேடிஸ்க்கு கொரோனா வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பிரச்சனை பண்ணும். பட் ஜென்ரலா பிரெக்னன்சில வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது. அண்ட் சோஃபார் ஸ்டடிஸ் அப்படிதான் இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அடிஷனலா growth scans உங்க டாக்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஃபைன் டு கெட் பிரெக்னென்ட். Thank you, Nithya. Yeah, like you said, there is no placenta வழியா கொரோனா வந்து குழந்தைக்கு போகாது. ஸோ அதுதான் மெயின் இன்ஃபர்மேஷன். அதனால குழந்தை இன்ஃபெக்ட் ஆகாது. ஆனா அதே சமயம் வந்து இஃப் யூ நாட் ஃபீலிங் வெல், டாக்டருக்கு போக வேண்டாம், கொரோனா டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர சொல்ல, கிளினிக் வர சொல்லன்னு சொல்லி வீட்டுல இருந்துடாதீங்க. தயவு செய்து கூப்பிட்டு டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க. அவங்க உங்களுக்கு தனியா கிளினிக் சைட்ல வச்சிருப்பாங்க. அதுல பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்க வேண்டுமோ அது கொடுப்பாங்க. அதனால டோன்ட் ஷை அவே. சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஷியூரா இல்ல கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலன்னா டாக்டர் ஆஃபீஸை கூப்பிட்டுட்டு அவங்களோட அட்வைஸ்க்கு வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஸ்டே ஹோம். It is safe to get pregnant and baby won't be affected. Okay, that's the information we have so far.
ஆச்சி at the same token என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் பிரெக்னெண்டா இருக்கு? பிரெக்னென்ட் இருந்தப்போ ஐயோ ஆடாத அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நகர்த்துறது வந்து நல்லா குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யாத, அப்பதான் பிரசவம் ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க? இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். ஏன்னா என் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, டாக்டர் நான் இப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆயிட்டேன், நான் எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் இப்போ பண்ணணும் சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. நான் பேசிக்கா சொல்றது என்னன்னா, நீங்க முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க உடனே அதை ப்ரெக்னென்ட் ஆன பிறகு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒன்னா ரொம்ப ஜிம்ல போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஹார்ட் பீட் 100 150 அந்த மாதிரிலாம் போற அளவுக்கு ரைஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அது ஒரு பேசிக்கா சொல்றேன் நான். ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிரெக்னன்சில ஹெல்த்தி பிரெக்னன்சி, ஈஸி டெலிவரி, ஹெல்த்தி பேபிக்கு எக்ஸசைஸ் அவசியம். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர்ல ஒரு 3 மாசம் வரைக்கும் ரொம்ப மார்னிங் சிக்னஸ், தலையே தூக்க முடியல அப்படிலாம் இருக்கப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும். அந்த சமயத்துல எக்ஸசைஸ் பண்ணாம நீங்க ஒரு 3 மாசம் ஆன பிறகு ரெகுலரா பண்ண வேண்டிய எக்ஸசைஸ் என்னன்னா, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு half an hour to 45 minutes brisk walking. ஆல்மோஸ்ட் உங்களால முடிஞ்சதுன்னா டெய்லி பண்றது ரொம்ப நல்லது. அட்லீஸ்ட் இல்லைன்னா 3 to 4 days ஒரு வாரத்துக்கு அது பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னா வாட்டர் ஏரோபிக்ஸ்ல சேஃபா பண்றது நல்லது. மூணாவது, நீங்க as the pregnancy goes நீங்க டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகணும். இப்போ மோர் நீங்க இந்த ப்ரீநேட்டல் யோகாவுக்கெல்லாம் போனா சொல்லி தருவாங்க. என்னன்னா இந்த ஸ்குவாட்டிங் எக்ஸசைஸ்ங்கிறது. ஸ்குவாட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்ம லோவர் பாடியோட மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். பர்டிகுலர்லி முன்ன அந்த கீகல்ஸ் எக்ஸசைஸ், பெல்விக் ஃப்ளோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ வந்து பிரெக்னன்சியா இருக்கும்போது அது பண்ண தேவையில்லை. நீங்க இந்த ஸ்குவாட்டிங் எக்ஸசைஸ் ஒரு கைடன்ஸோட பண்ணீங்கன்னா உங்க மசில்ஸ் கீழே உள்ளதெல்லாம் நல்லா பெல்விஸ் ஓப்பன் ஆகும், டெலிவரி ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் மெயினா நீங்க பண்ண வேண்டியது. உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்க முடியும்னா ஒரு ப்ரீநேட்டல் யோகாவுக்கு போங்க, அவங்க சொல்லி தருவாங்க மெத்தாடிக்கலா எப்படி பண்றது. முக்கியமா அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆன உடனே ஐயா அத்தா நீ குழந்தை பெத்துக்கிட்ட, நீ இப்ப ஒரு 6 வாரம் 3 மாசத்துக்கு அதிகம் தூக்காத வேலை செய்யாத எக்ஸசைஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. அது பழைய பிலீஃப். நீங்க உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னா as early as possible minimum walking, அந்த மாதிரி வெயிட் பேரிங் இல்லாத எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வெயிட்டை தூக்கி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய யூட்ரஸ் இறங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, ஸ்டிச்சஸ் விட்டு போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால நீங்க கிராஜுவலா ஒரு 2-3 ஒரு வாரத்துல இங்கெல்லாம் வெளிநாட்டுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு வாரம் கழிச்சு மாலுக்கு போனா பேஷண்ட் வந்து ஸ்ட்ரோலர்ல பேபியை தூக்கிக்கிட்டு அவங்களே தான் வருவாங்க. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாம் உங்களுடைய வேலையை பார்த்துக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ள நடங்க, வெளியில குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு சேஃபான பிளேஸ்ல நடங்க. இதான் எக்ஸசைஸ், போஸ்ட் நேட்டல் எக்ஸசைஸ். இன் அடிஷன் குழந்தை பிறந்த பிறகு என்ன எக்ஸசைஸ் சீக்கிரமே நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறது என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நம்ம பிரெக்னன்சி ஆயிருக்கும் போது நம்ம வயிறு பெருசாகி நம்ம மசில் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகுது. கீழே பேபி டெலிவரி ஆகும்போது ஃபுல்லும் வந்து ஓப்பன் ஆகி அந்த பெல்விக் ஃப்ளோரு ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கும். நீங்க சீக்கிரமே பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் எல்லா மசிலும் பழையபடிக்கு வரும். ஸோ கிராஜுவலா எக்ஸசைஸ் இது பண்ணுங்க. போஸ்ட் நேட்டல்லாம் நீங்க வந்து கீகல்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்றது பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் கீகல்ஸ் எக்ஸசைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. வேணும்னா நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம், நான் நிச்சயமா ஆன்சர் பண்றேன். மூணாவது என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, குழந்தை பிறந்த உடனே நம்ம ஊர்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்ம ஆத்தா ஆயாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வயிறை நல்லா கட்டி டைட்டா வச்சுருவாங்க. ஏன்னா வயிறு அப்படியே காத்து வீங்கி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நிச்சயமா கிடையாது. பைண்டிங் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னா ப்ரெஷர் இல்லாம பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா அது உங்களுக்கு எந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஆக்டிவா எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரொம்ப தப்பா காட்டுனா நிச்சயமா வந்து அந்த ப்ரெஷர் எல்லா நேரம் ப்ரெஷர்ல இறங்கிதான் போகும் கர்ப்பப்பை. அதனால நீங்க பார்த்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஆச்சி, வெரி குட். நல்லா அழகா கவர் பண்ணிட்டீங்க. மாடரேட் எக்ஸசைஸ், மீடியம் டு மாடரேட் எக்ஸசைஸ், நாட் எக்ஸ்டென்சிவ். இந்த ஊர்ல வந்து இப்போ அமெரிக்கால வந்து டென்னிஸ் விளையாடுவாங்க, ஹார்ஸ்பேக் ரைடிங் போவாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்வஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணாம நார்மல் வாக்கிங், ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங் இஸ் வெரி சேஃப் இன் பிரெக்னன்சி. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் டு டூ டோன் அப் யுவர் மசில்ஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரி by doing Kegel exercises and abdominal exercises. Okay, so that is the thing. Next, நித்யா அடுத்த கேள்வி. தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாக்க, எனக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப வெயிட் போடுறது டாக்டர், எனக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும்? How can I lose weight?
ஸோ தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப காமன் ஆச்சு. இவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ரொம்ப காமன் அமங்ஸ்ட் இந்தியன்ஸ், அமங்ஸ்ட் இந்தியன் விமென் ரொம்ப காமன். அதனால எஸ்பெஷலி இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்ல எல்லாம் அது செக்அப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தைராய்டு லெவல் வந்து ஒரு லெவலுக்கு கீழே போயிருச்சுன்னா வெயிட் கெயின் கொடுக்கும். அது ஒண்ணுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதை தவிர மத்த எல்லா ஆர்கன்ஸையும் எஃபெக்ட் பண்ணும். நம்ம பீரியட்ஸ் சில நேரத்துல எஃபெக்ட் பண்ணும். பிரெக்னென்ட் ஆறதையும் நம்மளுக்கு வந்து மிஸ்கேரேஜஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனால அப்பப்ப தைராய்டு செக் பண்ணிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப வெயிட் கெயினுக்கு வருவோம். தைராய்டு ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு கீழே போச்சுன்னா வெயிட் கெயின் வரும். ஆனா எல்லா வெயிட் கெயினும் தைராய்டுனால நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா மத்த நிறைய ரீசன்ஸும் இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் நினைச்சு நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா தைராய்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை தவிர மத்த விமெனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஹார்மோன்ஸையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தைராய்டு கம்மியா இருந்ததுன்னா இல்ல பார்டர் லைனா இருந்தாலே நம்ம ஊர்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். அதை ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். ஆனா வெறும் நம்ம தைராய்டு சாப்பிட்டோம் வெயிட் நம்மளுக்கு குறைஞ்சிரும்னா குறையாது. நம்ம அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் போட்டே ஆகணும். நம்ம டயட் நகர்த்தார் டயட் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் டயட், ரிச் டயட், நியூட்ரிஷியஸும் கூட. ஆனா நம்ம இந்த கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு சண்டேக்கு வச்சுட்டு ஒரு 6 ஃபுல் டேஸ் நல்ல டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு தைராய்டு ஹார்மோன்ஸையும் எடுத்து மத்த வேற பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி லேடிஸ்ல இருக்கும் தைராய்டு ஒண்ணு வந்ததுன்னா மத்ததெல்லாமும் வரும். சோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு பட் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸும் பண்ணாதான் வெயிட் குறையும் நம்மளுக்கு. தேங்க்யூ நித்யா. அடுத்தது வந்து சேம் திங். இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லா பெண்களும் கேட்கறதுதான். எனக்கு முடி நிறைய உதிருது டாக்டர். நான் எதுக்காக உங்க முடி உதிருது, என்ன பண்ணலாம்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். நானே எனக்கே பதில் நான் சொன்னாலும் வருதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஸோ ஹேர் லாஸ் நம்ம தோட்டத்துல செடியை பார்த்துக்கிறதும் நம்ம உடம்புல ஹேரை பார்த்துக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட கம்பேர் பண்ணி பேசலாம். தோட்டத்துக்கு எப்படி நியூட்ரிஷன் செடி வளர்றதுக்கு வேணுமோ அதே போல நம்ம ஹெல்த் முக்கியம். நம்ம வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, என்ன நம்ம சாப்பாட்டுல உணவுல சொன்ன மாதிரி உணவுல எல்லாம் பேலன்ஸ்டா சாப்பிட்றோமாங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நார்மல் நம்ம ஹேர் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸா க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ கீழே விலகும் திருப்பி புதுசா ஹேர் வளரும். சைக்கிள், அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள். ஒரு நாளைக்கு எடுத்தா ஆவரேஜ் 50ல இருந்து 100 ஹேர் விழுகிறது ரொம்ப நார்மல். ஓகே, அதை பத்தி பயப்பட வேண்டியதில்லை. நீங்க தலையை வாஷ் பண்ணீங்கன்னா ஆவரேஜ் என்ன சொல்றான் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ஹேர் வரைக்கும் விழுகும். அதுவும் நார்மல். ஸோ நீங்க ஜென்ரலா உங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி ஹேர் விழுதுன்னு பயப்படாதீங்க. ஸோ போஸ்ட்மார்ட்டம் டெலிவரி ஆன பிறகு என்னதுன்னா, பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது டாக்டர் எனக்கு பிரெக்னன்சில அவ்வளவு ஹேர் இருந்துச்சு, ஏன் இப்படி குழந்தை பிறந்தோடனே எல்லாம் கொட்டி போச்சேன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த சைக்கிள் பத்தி சொன்னே, எக்கச்சக்கமா ஹார்மோன் நம்ம பாடியில இருக்கு பிரெக்னன்சி டைம்ல. ஸோ நம்ம ஹேரை வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப வேணா முடியே வளராது. அதை இருந்த பழைய ஹேர் எல்லாம் விழுந்தாகணும். அதனால டெலிவரி ஆனா என்ன ஆகும், நம்ம கையை வைக்கும்போது கொத்து கொத்தா கையில வர மாதிரி இருக்கும். ஆனா நீங்க அந்த நியூட்ரிஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, தலையை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, அந்த வாஷிங் ஸ்ட்ராங் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் போடாம வாஷ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னு சொன்னா 2 வருஷத்துல ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் ஆயிடும். அது ஒரு ஃபேஸ் பிரெக்னன்சில லூஸ் ஆகுறது. அதுக்கடுத்தது வந்து என்ன ஆகும், பிசியலாஜிக்கலா மெனபாஸ்ல டாக்டர் நான் எனக்கு வந்து தீட்டு நின்று போச்சு, என் தலையில உள்ள முடியும் நின்று போச்சு, என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சோ அதே நார்மல், எல்லாம் வந்து வராது, முக்காவாசி ஓரளவுக்கு கொட்டிட்டு ஒரு மெயின்டைன் ஆகும். நம்ம நியூட்ரிஷனை மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, நம்மளுடைய பாடி ஹெல்த்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா ஹேர் லாஸ் ஆகுமான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதையும் நிச்சயமா ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். சில இது ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, சில இது பண்ணலாம். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, சில பேர் 40 வயசுல பலன்னு இருப்பாங்க. அது கண்டிஷன் இருக்குது. ஹெரிடிட்ரின்னு இருக்குது. உங்க அந்த மாதிரி வயசானா அம்மாவுக்கு கொட்டி போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹெரிடிட்டரி கண்டிஷன் இருக்கு. அப்புறம் இப்பதான் டாக்டர் நித்யா சொன்னாங்க, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் டெஃபினட்டா ஹேர் லூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன, விமென் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்கு. விமென் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் யங்கர் ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, டீனேஜ்ல வருவாங்க, எனக்கு இங்கெல்லாம் நிறைய ஹேர் இருக்கு, தலையில மட்டும் இல்லையே டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா என்னாகும், அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வராது. அவங்க பார்த்தா நல்லா கொஞ்சம் ஒபேஸா இருப்பாங்க, ஃபேட்டா இருப்பாங்க. அது வந்து அந்த கண்டிஷனுக்கு பேரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ்ன்னு சொல்றது. இப்ப ரொம்ப காமனா இருக்குது. முன்னெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு பார்த்த மாதிரி தெரியல. என்ன நம்ம
ஜெனட்டிக்காவும் இருக்குது, பட் ஆனா டெஃபினட்டா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ல ஆகும். இன்னொரு கிளாண்ட் இருக்குது அட்ரினல்னு, அந்த ஹார்மோன் பேலன்ஸ் போயிருந்தாலும் அதிகமா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் லாஸ் ஆகிறதுக்கு இருக்கு. கடைசியா என்ன ஜெனரல் கண்டிஷன்ல பார்த்தா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்ன்னு சொல்றது. அதுல நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி குறையும் போது முதல் சைனே இந்த மாதிரி வரும். என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பரே திடீர்னு தலையில என்ன முடி பேட்சா போயிடுச்சுன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் நல்ல லியூபஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னாங்க, SLEன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அது மாதிரி சர்டன் கண்டிஷன்ல வரும். பிளஸ் ஜெனட்டிக்காவும் வரும். லாஸ்டா நான் சொல்ல வேண்டிய இந்த வார்ம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு தலையில, ஸ்கேல்ப்ல இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பேட்சா ஹேர் விழுவும். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் திடீர்னு அந்த பேட்சா விழுவுதுன்னா அவசியமா டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன கண்டிஷன் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடியே பண்ணீங்கன்னா பழையபடிக்கு ஹேர் வரும். கடைசியா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம சில மருந்துகள் சாப்பிட்றதுக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த கேன்சர் எல்லாம் வந்தா ஹேர் கொட்டும். ஆனா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே வளரும். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. தேங்க்யூ அச்சி, தட் இஸ் வெரி குட், யூ கவர்ட் எவ்ரிதிங். அடுத்தது வந்து இப்ப கர்ப்பத்தை பத்தி எல்லாருமே பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ் தான், தே வாண்ட் நோ மோர் டீடைல்ஸ். சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா பிரெக்னென்ட் ஆயிடுறாங்க, சில பேருக்கு கஷ்டமா இருக்குது பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு. அப்ப பிரெக்னென்ட் வந்தாலும் எல்லாருக்கும் பிரெக்னன்சி வந்து ஈஸியா இருக்குது. பிரெக்னன்சி இஸ் a wonderful condition. It makes the mother feel good. For most part it's physiological, எல்லாம் நார்மலா இருக்கணும். ஆனா சில பேருக்கு வந்து ஒரு கடுமையா இருக்கும் அந்த பிரெக்னன்சி வந்து எல்லாம் ரொம்ப பார்த்து பண்ண வேண்டியது. என்ன பண்ணணும் அதுக்குன்னு சொல்லுங்க. What can be done? இதுல வந்து 2 क्वेश्चन கேக்குறீங்க. பிரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அத கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்லிடுறேன். ஐடியல் ஏஜ் வந்து பிரெக்னன்சிக்கு வந்து நம்ம சொல்றது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 வயசுக்கு கீழே. அப்பெல்லாம் நம்ம 16-18 வயசுல எல்லாம் அந்த காலத்துல பிரெக்னென்ட் ஆயிருந்தாங்க, டக்குன்னு 7 குழந்தை 8 குழந்தை பிறந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ வயசாகும் போது நம்முடைய எக்கு ஏஜ் ஆயிருது. அதனால வந்து ஒண்ணு பிரெக்னன்சி ஆகிறது கஷ்டமா இருக்கு, இல்லாட்டினா மிஸ்கேரேஜ் அந்த மாதிரி ஆகுது. ஸோ அது முதல்ல நமக்கு ஹெல்த்தி பிரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு எக்கு மாசம் ரிலீஸ் ஆகணும். ஓரளவுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வந்தா அந்த உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமா எக் ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியும். ரெண்டாவது டியூப் க்ளோஸ்டா இருந்தாலும் நம்ம அந்த டியூப் ஓவரியில இருந்து டியூப் தான் பிக்கப் பண்ணி எக்கை கொண்டு போகுது ஸ்பெர்மை மீட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அன்பார்ச்சுனேட்லி இல்லை உங்களுக்கு வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் ஏதாவது பண்ணினாங்க, செப்சிஸ் ஆச்சுன்னா டியூப் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ நீங்க அப்படி இருந்தாலும் உங்க பிரெக்னன்சி ஆக முடியாது. ஸோ மூணாவது நம்மளுக்கு எல்லா குறையுமே பொண்ணுட்டு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து தயவு செய்து திருப்பி சொல்றது 2 பேரும் ஈக்குவல், 2 பேர்கிட்டையும் பிரச்சனை இருக்கலாம். ஸோ முதல்ல லேடிஸை வந்து பார்த்தாலும் அடுத்து மென்னுக்கும் கூடிய சீக்கிரம் வந்து செமன் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நிறைய இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது இருக்கும். அதுக்கு டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து பிரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டுக்கு நீங்க மெயினா பார்த்துக்க வேண்டியது. இப்ப ஏன் சில பேருக்கு ஈஸி பிரெக்னன்சி சில பேருக்கு டிஃபிகல்ட்னு கேட்டீங்க தானே. அது வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஏஜ் இருக்குது. சின்ன வயசுல சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜ், பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி, நல்லா அப்படி சின்ன வயசுல அப்படி இங்க பார்த்தா 16-18 வயசுல குழந்தை அப்படி பெத்து பெயின் மெடிகேஷன் கூட இல்லாம டெலிவரி ஆயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ ஒண்ணு இன்னசென்டா இருக்கிறதுனால இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மற்றபடி நல்ல நியூட்ரிஷன் நல்ல எக்ஸசைஸ் வந்தா டெலிவரி பிரெக்னன்சி ஈஸியா இருக்கும். நித்யா உங்ககிட்ட அது இதை தொடர்ச்சியாவே நித்யா, கேன் யூ கிவ் யுவர் early diagnosis, importance of the prenatal care? இதுக்காக எப்ப முதல்ல செக்அப் போகணும் பிரெக்னன்சிக்கு? பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆன உடனே இல்ல தீட்டு தள்ளின உடனே டாக்டர் பார்க்கணுமா? என்னென்ன டெஸ்ட் முதல்ல பண்ணணும்? ஸோ குழந்தை ஆரோக்கியமா இருக்கான்னு சொல்லி கர்ப்பத்திலே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும், அது தவிர வந்து வேக்சினேஷன், பிரெக்னன்சில என்ன வேக்சினேஷன் கொடுக்கலாம்? கோவிட் இஸ் இட் சேஃப் வேக்சினேஷன்? ஷூர். நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அட்ரஸ் பண்றேன் ஆச்சி. அதாவது பிரெக்னென்ட் ஆன உடனே உங்களுக்கு இப்ப பாசிட்டிவ் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் வந்த உடனே நீங்க கட்டாயம் ஒரு டாக்டர் பார்க்கணும். ஸோ தட் அவங்க வந்து எந்த பிரெக்னன்சி ஒழுங்கான இடத்துலதான் இருக்கா, யூட்ரஸ்குள்ளதான் இருக்கா இல்ல டியூப்ஸ்ல இருக்கான்னு அவங்க செக் பண்ணிடுவாங்க. அது அப்போல இருந்து எவ்ரி 4 weeks, அதாவது 4 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி 28 வாரம் வரைக்கும் உங்க டாக்டர் உங்களை எவ்ரி 4 weeks பார்ப்பாங்க. அதாவது 7 மாசம் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இது ரஃப் கைட் தான். அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 2 weeks 9 months வரைக்கும் 36 weeks வரைக்கும் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் எவ்ரி வீக் until டெலிவரி பார்ப்பாங்க. இது ஒரு ரஃப் கைட். உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முன்ன பின்ன பாத்துக்குவாங்க.
ரெண்டாவது வந்து மதருக்கு உண்டான பிளட் டெஸ்ட் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க, ஆரம்பத்துல பண்ணுவாங்க. இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கிரீனிங், டயபிட்டிஸ் ஸ்கிரீனிங், தைராய்டு ஸ்கிரீனிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நடுவுல உங்களோட அயர்ன் செக் பண்ணுவாங்க, உங்க பிளட் குரூப்பை செக் பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் சுகருக்கு செக் பண்ணுவாங்க. ஒரு 24 வீக்ஸ்ல திரும்ப அயர்ன் மறுபடியும் இந்த டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி செக் பண்ணிடுவாங்க. பேபிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்டா ஆரம்பத்துல ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க, கரெக்டான இடத்துல இருக்கா, சைஸ் என்ன, எத்தனை குழந்தைங்க இருக்கு, ட்வின்ஸா என்னன்னு எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. 11 to 13 வீக்ஸ், அதாவது 3.5 இருந்து 4.5 மாசத்துக்குள்ள ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம ஊர்லயும் பண்றாங்க அந்த டெஸ்ட் பிளஸ் ஒரு பிளட் டெஸ்ட். அது ரெண்டும் பண்ணாங்கன்னா இந்த டவுன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு 80% அது கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நிறைய டெஸ்ட் வந்திருக்கு, இது நான் உங்களுக்கு பேசிக் சொல்றேன். அப்புறம் 20 வாரத்துல, அதாவது 5 மாசத்துல வந்து இன்னொரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பிரெயின் கரெக்டா இருக்கா, ஸ்பைனல் கார்டு ஒழுங்கா வளருதா, ஹார்ட் ஒழுங்கா இருக்குதா, இல்ல மேஜரா ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்ல மைனர் ப்ராப்ளம் கரெக்ட் பண்ணிடலாமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இதை தவிர்த்து 28, அதாவது 7 மாசம், 8 மாசம், 9 மாசத்துல growth ஸ்கேன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஜென்ரலா பேபிக்கு பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே பிளட் பிரஷர், யூரின் கட்டாயம் செக் பண்ணுவாங்க. Is there anything else you want to add, Achi? No, the 7th monthல வந்து only high risk pregnancies. Nithya is a high risk OB specialist அவங்க, அதனால அவங்களோட சொன்னாங்க. நார்மல் பிரெக்னன்சிக்கு வந்து 20 வாரத்துல பண்ற அல்ட்ராசவுண்ட்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துரும். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இந்த சைஸ் சின்னதா இருந்தாலோ இல்ல சைஸ் பெருசா இருந்தாலோ இல்ல பிளட் பிரஷர் இருந்தாலோ டயபிட்டிஸ் இருந்தாலும் அப்ப வந்து க்ளோஸா மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும் இல்ல, நான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதுவும் பண்ணிட்டு அல்ட்ராசவுண்ட்ல பயோபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சிஸ் தான். நார்மல் பிரெக்னன்சி நித்யா சொன்ன மாதிரி மாசம் 7 மாசம் வரைக்கும், 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 36 வரைக்கும், கடைசி 4 வாரம் வந்து கர்ப்பப்பை வாய் திறந்திருக்கா எல்லாம் செக் பண்ணுவோம். அப்ப வாரம் பார்ப்போம். So she also covered how to prevent birth defects. எப்படி இந்த birth defects அவாய்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு வந்து she'll address that. Sure. இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து we want to have a nice normal healthy pregnancy. ஒரு சில precautions நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் பத்தி சொல்றேன். பிசிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஆச்சி சொன்ன மாதிரி, முத்துலட்சுமி ஆச்சி சொன்ன மாதிரி ஃபோலிக் ஆசிட் சொன்னாங்க. நம்ம இந்தியால ஃபோல் வைட்னு விற்கும் 5 மில்லிகிராம். அது பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 months முன்னாடில இருந்தே ஆரம்பிச்சோம்னா ஓரளவுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இதுல ஹார்ட்ல ஸ்பைனல் கார்ட்ல, பிரெயின்ல வர பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து இந்த குரோமோசோமல் டவுன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸை வந்து இந்த 11 to 13 வீக் ஸ்கேன் பிளஸ் பிளட் டெஸ்ட்ல வந்து ஒரு 80% அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். அனாமலி ஸ்கேன், அதாவது 5 மாச ஸ்கேன்லயும் கொஞ்சம் இந்த பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஃபேமிலியில ஏதாவது ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் இருக்கா என்னன்னு பாக்குறது நம்ம கட்டாயம் பாத்துக்கணும். ஃபேமிலியில இருந்ததுன்னா, இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் சைட் ஃபேமிலியில இருந்ததுன்னா குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க டாக்டர்கிட்ட ப்ரீ பிரெக்னன்சி கவுன்சிலிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது போய் கவுன்சில் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டு அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா, பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டுக்கலாம். நிறைய இது கண்டுபிடிக்க முடியும் தீஸ் டேஸ். அதை கேட்டுட்டு then you can plan for a pregnancy. Yeah, that covers it. இது வந்து how to prevent the birth defects and how genetic problems. Genetic இதுல வந்து நமக்கு வந்து we have no control. That is what the chromosomes are being passed on. What you can do is early diagnosis. So we have a new test called NIPT, non-invasive prenatal testing. இது ஒரு blood test தான். அந்த blood testல வந்து தாயோட பிளசண்டா வந்து குழந்தையோட செல்ஸ், அந்த செல்ஸ் வந்து அம்மாவோட சர்க்குலேஷன்ல வரும். அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாலே கண்டுபிடிச்சலாம். கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்ன ஆரோக்கியம்னா, தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா வந்து அந்த கர்ப்பத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல அதை டெர்மினேட் பண்ணிடலாமா, அது ஒண்ணு இது பண்ண. ரொம்ப மேஜர் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா it's better not to continue the pregnancy. If there is something that can be tackled, the information is there, so the pediatricians are informed and the baby can be referred to the tertiary centers so they can get good care. So that is the advantage of that. So genetic also one other advantage is நித்யா சொன்ன மாதிரி கர்ப்பம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கணவனும் மனைவி 2 பேரும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, குரோமோசோம் ஜெனடிக் குரோமோசோமல் மேக்க பார்த்துட்டோம்னாக்கா அதுல எதுவும் பிரச்சனை இருந்ததுனாக்கா இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணி அந்த எம்ப்ரியோ வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கான்னு பார்த்து அந்த ஹெல்த்தி எம்ப்ரியோவை இம்ப்ளான்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அட்வான்டேஜ். ஸோ தெர் இஸ் நோ அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதா, எங்களுக்கு வந்து நார்மல் குழந்தை பிறக்காதாங்க வந்து கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. சயின்ஸ்ல வந்து நிறைய அட்வான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுல வந்து IVF பண்ணி ஹெல்த்தி எம்ப்ரியோவை யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் சைல்ட் with healthy chromosomes. Okay, so that's what I want to reiterate. Yeah. Thank you, Nithya.
now you coming to pregnancyல வந்து சில பேருக்கு வந்து தண்ணி போத்துக்குது டாக்டர், நான் என்ன பண்ணலாம்? why சில பேருக்கு வருது, சில பேருக்கு வரது இல்ல. இது வந்து it's very common in first time mummies. So yeah, go ahead. Archie, you're going to fluid retention. நார்மலா வந்து பிரெக்னன்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர் அந்த ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வாரம் 1 பவுண்ட் ஆர் அட்லீஸ்ட் 20 to 40 pounds in the whole pregnancy. அதான் நார்மல் வெயிட் கெயின். அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா என்ன எதுன்னு பார்க்கணும். ஃப்ளூயிட் நம்ம பிரெக்னன்சில உள்ள ஹார்மோன்னாலே வந்து ஃப்ளூயிட் கொஞ்சம் காலில் தங்குறது நார்மல். நீங்க பகல்ல நடந்துருக்கிறது காலையில எந்திரிக்கிறப்ப அந்த கால் வடிஞ்சிச்சுன்னா அது தட் இஸ் கால்டு பிசியலாஜிக்கல் எடிமான்னு சொல்றது. அதுக்கு மேல எது சிவியர் நீங்க கொஞ்சம் கவலைப்படணும், டாக்டர்கிட்ட உடனே பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு வளையல்ல கழட்ட முடியல, ஃபிங்கர் டைட்டா இருக்குது, நான் மோதிரத்தை கழட்டிடணும், ஃபேஸ் ஃபுல்லும் ஸ்வெல்லிங்கா இருக்குது, இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப தலைவலி இருக்குது, கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்பாட்ஸ் தெரியுது, இந்த ஸ்வெல்லிங்கோட அதெல்லாம் இருந்தா அது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் பிரெக்னன்சின்னு சொல்றது. மெயினா இருக்கிறது ஒண்ணு உங்களுக்கு ரத்த சோகை இருந்தா, அனீமியா இருந்தா கால் வீக்கம், முகம் வீக்கம், ரொம்ப சிவியர்ல வயிறு வீக்கம், மூச்சு வாங்கல் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது அனீமியால. மற்றபடி பிளட் ப்ரெஷர், அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்றோம், முன்னாடியே உள்ள பிளட் ப்ரெஷரோ இல்ல பிரெக்னன்சில ப்ரீ எக்லாம்சியான்னு சொல்றது நம்ம ஊர்ல ரொம்ப காமன். நான் எக்மோர் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஃப்ளோரே இருந்துச்சு, பார்த்தா அட் அ டைம் பார்த்தா ஒரு 7-8 பேஷண்ட்ஸ் சீஜரோட அவங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சீஜரை தடுக்கலாம், முன்னாடி நம்ம செக்அப் பண்ணி அந்த பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மெயினா அந்த இல்லைன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி பிரெக்னென்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கால் வீக்கம், முகம் வீக்கம், கண்ணு வீக்கம் அதெல்லாம் இருக்கும். மெயினா இதுதான் முக்கியமான ஸ்வெல்லிங்க்கு காரணம். ஸோ நார்மல் வெயிட் வந்து நிச்சயமா நீங்க வந்து டெலிவரி லூஸ் ஆகும். கரெக்ட். அதான் வெயிட் கெயின் முதல்ல வந்து வெயிட் கெயின் பாத்துக்கலாம். வெயிட் நீங்க வந்து ரெகுலர் செக்அப் பண்ணீங்கன்னா டாக்டர் பாத்துருவாங்க, உங்களுக்கு கால் கை வீக்கா இருக்கான்னு பாத்துருவாங்க. பிளட் ப்ரெஷர், அது மெயின் ரீசன் இஸ் பிளட் ப்ரெஷர் ஏறக்கூடாது. பிளட் ப்ரெஷர் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி. அது வந்து தாய்க்கும் சேய்க்கும் 2 பேருக்கும் நலத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். அதனால ரெகுலரா செக்அப் போங்க, தட் இஸ் த மெயின் திங். அது இது பண்ணாலே அதுக்கு உங்க டாக்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க. அனிமியா இருக்கலாம், பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கலாம், அது 2 தான் முக்கியமான காரணங்கள். அடுத்தது வந்து டயபிட்டிஸ். பிரெக்னன்சில இருக்கப்போ எனக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வந்துச்சு. இது வந்து பிரெக்னன்சில மட்டும்தான் இருக்குமா, அப்புறம் சரியா போயிருமா, அப்புறம் பின்னாடி திரும்பி வருமா, அதை பத்தி நித்யா சொல்ல போறாங்க. ஷுவர். டயபிட்டிஸ் வந்து அகைன் நம்ம இந்தியன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப காமன், இன் பிரெக்னன்சில காமன். அதனால வந்து டெஸ்ட் பண்றது வந்து ஆரம்பத்துல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நடுவில் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிரெக்னன்சில. ஆனா இது டெம்பரரி தான். ஆனா இந்த டெம்பரரியா இருந்தாலும் ஒரு 8 வீக்ஸ்ல டெலிவரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 மாசத்துல கட்டாயம் உங்க டாக்டர் செக் பண்ணுவாங்க. நீங்க செக்அப் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க, சோ தட் சரியா போயிருச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். இல்லைன்னா வந்து சில வெரி ரேர்லி அது டயபிட்டிஸாவே இருந்துரும் நம்மளுக்கு, அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும். அதனால கட்டாயம் செக் பண்ணணும். ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் என்னன்னா, ஒன்ஸ் பிரெக்னன்சில டயபிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் எல்லா பிரெக்னன்சிலையும் டயபிட்டிஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அதனால கட்டாயம் செக்அப் பண்ணிக்கிங்க, நம்பர் 1. செகண்ட் திங், வருஷம் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க சுகர்ஸை கட்டாயம் செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ்ல டயபிட்டிஸ் ரொம்ப காமன். ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் வந்து ஒரு அறிகுறி, லேட்டர் ஆன் டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு ஒரு அறிகுறி. ஒரு 10-15 வருஷம் கழிச்சு கட்டாயம் மறுபடியும் டயபிட்டிஸ்க்கு செக்அப் பண்ணிக்கிங்க. மறந்துட்டீங்கன்னா 10-15 வருஷத்துல டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு, அதுக்கும் செக்அப் பண்ணிக்கிங்க. இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா நம்ம டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ்ல தாங்க இருக்கு, நம்ம கையில தான் இருக்கு. இந்த நம்மளுக்கு அந்த மெட்டபாலிக் அந்த ரிஸ்க் இருந்தா கூட நம்ம எக்ஸசைஸும் டயட்டும் பண்ணி நம்ம சரிப்படுத்திக்கலாம். கரெக்ட். Yeah, diabetes it affects all the organs of the body, so it's very important later on in life you don't become a diabetic. You can be pre-diabetic for a very long time. அதனால அந்த டயபிட்டிஸ் வராம காப்பாத்திக்கிறது வந்து நம்ம டயட், நம்ம எக்ஸசைஸ், நம்ம அண்ட் ரெகுலர் செக்அப்ஸ். நீங்க உங்களோட சுகர் வீட்ல செக் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணலாம். ஓகே, so that is good. Archie, this is a question for you. HPV vaccination பத்தி பேசணும். சர்விக்கல் கேன்சரையும் அதையும் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வந்து HPV வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும். நம்ம ஊர்ல பிள்ளைங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பண்ணணுமா? என் மகளுக்கு வந்து டாக்டர் வந்து HPV வேக்சின் போட சொல்றாங்க. எதுக்காக கொடுக்கணுமா, தேவையான்னு கேக்குறாங்க. சொல்லுங்க.
சொல்லுங்க ஆச்சி. ஹெச்பிவி வேக்சின் வந்து நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி 2 ஸ்கிரீனிங் இருக்கிறது ரொம்ப ரேரு, ஃபியூ டிசீஸ்க்கு தான் இருக்குது. இப்போ இந்த வேக்சின் நம்ம ஒன்று பண்றது செர்வைக்கல் கேன்சருக்கு பண்றது பேப்ஸ்மியர். இது அதுக்கும் மேல இப்ப முன்னேற்றம் என்னன்னா அதையுமே தடுக்கலாம். அதனால வந்து செர்வைக்கல் கேன்சரையும் தடுக்கலாம் நிச்சயமா. அதுக்கு வந்திருக்க வேக்சின் தான் இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் தான் வந்து செர்வைக்கல் கேன்சருக்கு ஆல்மோஸ்ட் 100% காசுன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு நம்ம சும்மா மற்றதுக்கெல்லாம் டிபிக்கு அதுக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி வேக்சின் இந்த நம்ம வேக்சின் கொடுத்தா செர்வைக்கல் கேன்சரே டெட்லி மோஸ்ட் காமன் செர்வைக்கல் கேன்சரே வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா அந்த மேல்நாட்டில் எல்லாம் ஸ்கூல்லே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த ஹெச்பிவி வேக்சின். கிரேட் 7 12 வயசுலேருந்து 13 வயசுல கொடுக்குறோம். இப்போ முன்னாடியே கொடுக்கறதுனால 2 வேக்சின் தான் கொடுக்குறாங்க இங்க கனடால. இப்போ போன வருஷத்துல இருந்து பாய்ஸுக்குமே வேக்சின் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க கேட்கலாம் எதுக்கு பாய்ஸ்க்கு வேக்சின், இது பொம்பளை லேடிஸ்க்கு வர்ற டிசீஸ் தானே. லேடிஸ்க்கு வர்ற டிசீஸ் பையங்கள்ட்ட இருந்து தான் அந்த வைரஸ் வந்து சேருது பொண்ணுங்களுக்கு. ஸோ அதனால பையங்களுக்கும் வேக்சின் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை தடவை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுங்க. ரெக்கமெண்டேஷன் போனா வேக்சின் அவசியமா டாக்டர்கிட்ட போய் கூட்டிட்டு போய் அது கொடுக்குற அந்த அப்பயே கொடுத்து முடிச்சிடலாம் வேக்சின். நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல பிள்ளைங்க வெளியில போயிட்டா. பட் மற்றபடி அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு போறோம்னு சொன்னா என்ன டாக்டர் வேக்சின் கொடுக்கணுமா என்னன்னு கேட்டுட்டு அவசியமா கொடுக்கறது நல்லது. இப்போ வேக்சின் வந்து 3 டோசஸ் அந்த அடல்ட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது 3 டோசஸ் கொடுக்குது. 2 மாசத்துல முதல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் 2 மாசம் கழிச்சு 2 மாசம் அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 மாசம் கழிச்சு மொத்தம் 6 மாசத்துல 3 வேக்சினும் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த வேக்சின் கொடுக்கறதுனால ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கானா நிச்சயமா இல்லவே இல்லை. ஏதோ பிகினிங்ல 1 or 2 ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தது. இப்ப ரொம்ப சேஃபா ஒரு 2-3 நாளைக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்ட இடத்துல வலி இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதை தவிர வேற எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லை. என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா நீங்க பேரண்ட்ஸ் அம்மா டாக்டர்கிட்ட போகும்போது நீங்க அவசியமா கேட்கணும், என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பேசி வச்சிருக்கேன், உங்கள்ட்ட கூட்டிட்டு வரணுமா டாக்டர், இந்த வேக்சின் சொல்றாங்களே கொடுக்கணுமான்னு கேட்கணும். நீங்க விட்டீங்கன்னாலும் நீங்க இப்போ இங்கெல்லாம் 45 வயசு வரைக்கும் கொடுக்குறோம். நம்ம ஊர்லயும் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ ஈவன் ஒரே மேரேஜா இருந்தா கூட நிச்சயமா நம்ம ஊர்ல செர்வைக்கல் கேன்சர் ரிப்போர்ட்டட் சோ காமன்லி. அதனால அட்லீஸ்ட் அப் டு 45 இயர்ஸ்க்குள்ளார உங்களால முடிஞ்சா எக்கனாமிக்கலி முடியும்னு சொன்னா இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கிறது நல்லது. வெரி குட், தேங்க்யூ அச்சி. ஆல்சோ நம்ம நகரத்தார் ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ் வந்து ஹவு இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டியூரிங் பிரெக்னன்சி, நம்ம குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யறது உட்கார்றது அதை பத்தி கொஞ்சம் நீங்க ஸ்குவாட்டிங் எக்ஸசைஸ் பத்தி சொன்னீங்க. பிரெக்னன்சில ஸ்குவாட் பண்றதுன்னா சமணம் கொட்டுறது, தட்ஸ் பிரிட்டி மச் இட். ஸ்குவாட்டிங் எக்ஸசைஸ்னா சமணம் கொட்டி உட்கார்றப்போ அந்த பெல்லஸ் வந்து விரிஞ்சு கொடுக்கும், அந்த குழந்தையோட தலை இறங்கி டெலிவரி ஈஸி ஆகுறதுக்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப். Archie is going to tell us about that quickly and then we'll wind up with some gynecological questions. வேற நகரத்தார் இது நீங்க சொன்னீங்களே நம்மளோட எக்ஸசைசஸ் சொல்லியாச்சு. முன்னாடி நம்ம ஆயா அப்பத்தெல்லாம் கூட்டு நிமிந்து அள்ளு குடிஞ்சு அள்ளு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அது வெரி குட் இது எக்ஸசைஸ் பிரெக்னன்சில. அதுக்கப்புறம் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம்ல ரொம்ப எக்ஸசைஸ் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஐ டோன்ட் அட்வைஸ், அவங்களே வந்து சொல்லணும். அப்புறம் நம்ம கல்ச்சரல் படி பார்த்தா டிஃபரன்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் என்ன டிஃபரெண்ட்னா 3 மாசம் நம்ம ஒரு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்த வீட்டுக்கு டெலிவரிக்கு போயிடுறாங்க. என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் மோஸ்ட் பீப்புள் ஒப்பீனியன் நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. பிளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு. இந்த மாதிரி அம்மா வீட்டுக்கு போறதுனால ஹஸ்பண்ட் வந்து கூட வந்து இருக்க முடியாது டெலிவரி டைம்ல. நிச்சயமா ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த சமயத்துல வர முடியாது எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாங்கன்னா. ஸோ பாண்டிங்கிறதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேபி அரைவல்ல இருந்தே அப்பா இன்வால்வ் ஆகி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீடிங் இங்க ஒன்னொன்னும் போட்டோ எடுத்து வச்சுப்பாங்க மெமரிக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபீடிங், ஃபர்ஸ்ட் டைப்பர் சேஞ்ச் எல்லாம். ஸோ அப்போது அம்மாவையும் அப்பாவையும் அந்த குழந்தையோட ஈக்குவலா பாண்ட் பண்ண வைக்குது. ஸோ ஆனா இந்த வெளிநாட்டுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ், யாரும் வரலன்னு சொன்னா ஹோம் கேர் நர்ஸ் வரணும், டிப்ரெஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இந்த மாதிரி தனியாவே பார்த்துட்டு இருக்குது. ஸோ
அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நகரத்தாரில் வீட்டில் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிறது, அம்மா அப்பா இருக்கும்போது நமக்கு வெளியில இருந்து நர்ஸ் வந்து பார்க்க வேண்டியதில்லை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன அம்மா அப்பத்தா எல்லாருமே வந்து நல்லா கைட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த டைம்ல சோர்ந்து இருக்கா, ஏதோ அழுதுட்டு இருக்காளே என்ன, அந்த பேபி ப்ளூஸ் எல்லாம் ப்ளூ வந்ததே தெரியாம எல்லாம் ஆரஞ்சாயே ஹாப்பி ஆயிடும். வேற எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேற எதுவும் Yeah, I think we have to be very, very, very proud to belong to a community, Nagartha community. Not only that, I think Tamilians, Indians, and the home values, that is a great support, and that reduces postpartum depression. Probably some of it doesn't get diagnosed as much, but நீங்க சொன்ன மாதிரி தாயார், ஆயா, அப்பத்தா அவங்க எல்லாம் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்றது இது பண்றது வந்து இட் இஸ் a big support. Yes, it separates from the thing, but not now. ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து இட் இஸ் லெஸ் ஆஃபன் now. முந்திதான் ஆடி மாசம்னா சரி தள்ளி வைக்கணும்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் தேர். இப்போ டெலிவரி ரூம்லயும் இது ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் in the western countries. இந்தியாலயும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So which is nice. நாங்க C-section கூட the husband will be inside the operating room, so they both father and mother get to experience the child coming into this world. Your progeny is coming into this world, so that's a joy that you need to be part of. So we have some gynecological questions, but as we are running out of time, we are going to save it for a later day. அடுத்த வர செஷன்ஸ்ல வந்து gynecological ஒரு டச் மாத்திரம் பண்ண. ஏன்னா எல்லாருக்கும் இருக்க கேள்வி வந்து மாதவிடாய் வந்து ரொம்ப அதிகமா போகுது. நான் வந்து மெனபாஸ்க்கு முன்னாடி மெனபாஸ்க்கு பின்னாடி அது வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நிமிஷத்துல ஆச்சியும் நித்யாவும் they are going to cover. Nithya is going to talk about என்ன ப்ளீடிங் நார்மலா say between 20 and 40-50 years of age before menopause என்ன பண்ணலாம். Archie is going to cover what postmenopause. Postmenopause is very important because that is the time that we need to make sure it's not cancerous. Go ahead, Archie. 1 minute each. Shall I go, Archie? Nithya is going to start. Yeah. So bleeding எல்லாருக்குமே வந்து பீரியட்ஸ் பிரச்சனை எல்லா ஏஜ்லயும் வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. பட் என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா once or twice வந்தா பரவாயில்ல, பட் ரிப்பீட்டடா வந்ததுன்னா கட்டாயம் போய் காமிச்சுக்கணும். உங்க டாக்டர் என்ன ரீசன்னு பாப்பாங்க. ஒண்ணு ஃபைப்ராய்ட் கட்டியா இருக்கலாம். அது ஃபைப்ராய்டு வந்து மசில்ல வர ஒரு கட்டி, அதனால உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஹெவியா இருக்கலாம். இல்ல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால இருக்கலாம். எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு ப்ளீடிங்கும் பெயினும் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். இல்ல அந்த லைனிங்ல வந்து குட்டி குட்டி growths இருக்கலாம், பாலிப்ஸ் இருக்கலாம். இல்ல இந்த பாப்ஸ்மியர் இந்த சர்வைக்கல் ஏரியால சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், அதனால கூட ப்ளீடிங் வரலாம். இன் பிட்வீன் பீரியட்ஸ் எல்லாம் ப்ளீடிங் வரும். அது என்னன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ்வலா இப்ப எல்லாம் மெடிசன்லயே சரிப்படுத்திடுறாங்க. இல்லைன்னா இதுக்கு மேல சில இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும், இல்ல இந்த பாலிப்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இப்ப எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப மினிமல் ஆக்சஸ்ல பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அயர்ன் சத்தும் எடுத்துக்கணும். நித்யா சொன்ன மாதிரி இப்ப சின்ன சின்ன சர்ஜரி வச்சு எல்லாருக்கும் முந்தி வந்து ப்ளீடிங் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா உடனே ஹிஸ்டெக்டமி போயிருவோம். இப்ப ஹிஸ்டெக்டமி பண்ண வேண்டியதுல மாத்திரைகள் சாப்பிடலாம், ஐயூடி போடலாம், அந்த உள்ள இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் மாத்திரம் வந்து பர்ன் பண்ணலாம். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. So talk to your doctor about it. Archie will talk about postmenopause, and we are also going to say corona vaccine வந்து pregnant mothers வந்து pregnancy இருக்கிறப்ப எடுக்கிறதா இல்ல corona vaccine வர்றப்போ எப்போ எடுக்கலாங்கிற பத்தியும் நித்யா will just address. சொல்லுங்க ஆச்சி, postmenopausal bleeding. நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா அந்த பெரிமெனபாசல் போஸ்ட்மெனபாசல் ப்ளீடிங் நித்யா மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஒரு 40லேருந்து 50 வயசுக்குள்ளர பர்டிகுலர்லி கொஞ்சம் நல்லா ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி தள்ளி வந்து ப்ளீடிங் அதிகமாச்சுன்னா, முக்கியமா நம்ம இன்னொரு கேன்சரை பத்தி விமன்ல நம்ம பேசவே இல்லை. அது வந்து எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர். ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தள்ளி வருது, 2 வாரம் 3 வாரம் ப்ளீடிங் போகுதுன்னா ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் ஆபீஸ்ல பண்றதுல வந்து கேன்சர்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அது எண்டோமெட்ரியல் பயாப்சின் பண்றது. சோ ஓகே, அது பிஃபோர் மெனபாஸ் இருந்தாலும். சோ மெனபாஸ் ஆன பிறகு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் திருப்பி நம்ம பீரியட்ஸ் நின்ன பிறகு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு 4 மாசம் 6 மாசத்துல பீரியட் வரலாம். நார்மலா வந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பீரியட் வரலைன்னா then that is definitely you are officially declared as you are in menopause. Any bleeding ஆஃப்டர் 1 year நிச்சயமா டாக்டர்கிட்ட உடனே போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அது வந்து 95% உங்களுக்கு ஒன்றும் இருக்காது.
ஆனா 5% there is டெஃபினட்டா காசு இருக்கு. அந்த காசு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சா நம்ம சீரியஸா சிம்பிளா பின்னைனா இருக்கலாம். சும்மா டாக்டர் நித்யா சொன்ன மாதிரி பாலிப்பா இருக்கலாம், அதனால கொஞ்சம் ப்ளீடிங் இருக்கலாம், இல்ல தின்னிங் லைனிங் தின்னானனால ஹார்மோன் போனனால ப்ளீடிங் இருக்கலாம். ஆனா முக்கியமா நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண போறது என்னன்னா யூட்ரைன் கேன்சர், ரொம்ப ரேரா ஓவேரியன் கேன்சர், அந்த எண்டோமெட்ரியாமா அதுல இருந்து வர கேன்சர்ல இருந்து இங்க இருந்து ப்ளீடிங் ஆகலாம். ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா அவசியமா நீங்க போய் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்காம இருக்கப்ப ப்ளீடிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ போய் டாக்டர்கிட்ட அவசியமா பார்த்து நீங்க டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து உடனே ப்ளீடிங்கா உடனே ஹிஸ்டரெக்டமின்னு சொல்றாங்க. அது செர்விக்கல் கேன்சரா இல்ல யூட்ரைன் கேன்சரா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அதனால நீங்க அது என்னன்னு பாக்குறதுக்கு நிச்சயமா ரொம்ப ஈஸியா ஒரு ஸ்பெக்குலம் எக்ஸாமின் பண்ணி பெல்விக் எக்ஸாம் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னாவே அந்த ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா அது நிச்சயமா வந்து கேன்சர், சர்விக்ஸ்ல இருந்து ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் பினைன், மோஸ்ட்லி கேன்சர் இருக்கான்னு நிச்சயமா ரூல் அவுட் பண்ணணும். அது ஒரு சிம்பிள் பயாப்சில ஒரு லீஷன் இருக்கு, அல்சர் இருக்குன்னா பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து அது நார்மலா இருக்குன்னா யூட்ரைன் பயாப்சி பண்ணுவாங்க. முடியலையா, பையன் முடியாதுன்னா கூட்டிட்டு போய் ஒரு சிம்பிள் டே சர்ஜரி தான் டிஎன்சி பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு நிச்சயமா நீங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் போனீங்கன்னா கரெக்டா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா எண்டோமெட்ரியல் கேன்சருக்கு வெறும் இந்த சும்மா ஹிஸ்டரெக்டமி, ஒரு ஹிஸ்டரெக்டமி பண்ணா போதும். அதுக்கு மேல 99% எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை இருக்காது உங்களுக்கு. நீங்க அது கியூர் ஆயிடுவீங்க. விட்டுட்டா சர்வைக்கல் கேன்சருக்கும் அப்படிதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினா நிச்சயமா முடிஞ்சிடும். நீங்க லேட்டு 3rd ஸ்டேஜ் 4th ஸ்டேஜ் இன்னும் போனாதான் வந்து தள்ளி போட்டீங்கன்னா நிச்சயமா காம்ப்ளிகேஷன்ல போய் நிற்கும், டெத் ஹேப்பன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால டாக்டரை ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ப்ளீடிங் ஆனா அவசியமா போய் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி பாத்துருங்க. Correct. Thank you, Achi. Thank you so much. It was very concise. So Nithya is going to tell us the 5 take-home messages from today's lecture, and then she's going to tell about corona vaccine in women. Sure. 5 take-home messages. நான் points சொல்றேன். ரொம்ப important வந்து if you're really concerned about your child's health, அவங்கள கூட்டிட்டு போய் உங்க டாட்டர்ஸ்க்கு சொல்றேன், HPV வேக்சின் போட்டு விட்டுருங்க. ரொம்ப நல்லது, லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்க்கு இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது, உங்க வைஃப்ஸ், மதர்ஸ் எல்லாரும் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பாப்ஸ்மியர் கட்டாயம் பண்ணணும். உங்க மதர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி 50 வயசுக்கு மேல மேமோகிராஃபி பண்றது நல்லது, சோனோ மேமோகிராஃபி. 4வது, பிரெக்னென்ட் விமென் பிரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணணும்னா ஃபோலிக் ஆசிட் ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னால இருந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுக்குங்க. அண்ட் உங்களுக்கு தெரியலைன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி சரியா தெரியல, ரிஸ்க் தெரியலைன்னா பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஸ்ட்ரிஷன் பார்த்து ப்ரீ பிரெக்னன்சி கவுன்சிலிங் அவங்க கிட்ட போய் என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு கேட்டுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ரேப் அப். நான் கொரோனா வேக்சின் இப்ப ரொம்ப ஹாட் டாபிக், அது நான் சுருக்கமா பிரெக்னன்சி ரிலேட்டடுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப நீங்க பிரெக்னன்சி ட்ரை பண்ண போறது இல்ல, நீங்க ஃபேமிலி எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா பை ஆல் மீன்ஸ் கோ ஃபார் த வேக்சின். ஆனா இந்த வேக்சின் வந்து பிரெக்னென்ட் விமென்க்கு ட்ரை பண்ணல. அந்த ட்ரையல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப எந்த பிரெக்னென்ட் விமெனையும் இன்க்ளூட் பண்ணல. அதனால இப்ப வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல இங்க கூட JCVIன்னு ஒரு பெரிய இந்த நேஷனல் லெவல்ல இருக்காங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கொரோனா வேக்சின் பிரெக்னென்ட் விமெனுக்கு கொடுக்க கூடாது, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் விமெனுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, நான் வந்து பிரெக்னென்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் டாக்டர், நான் போட்டுக்கலாமா வேக்சின்னா? போட்டுக்கங்க. போட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 months ட்ரை பண்ணாதீங்க, கான்ட்ரசெப்ஷன் எடுத்துக்கங்க, அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. 3வது கொஸ்டின் வந்து, டாக்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டேன் ஆனா பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாங்கன்னா 2வது இன்ஜெக்ஷனை போட்டுக்காதீங்க, டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். So important topic point என்னன்னா, if you're pregnant please vaccine எடுத்துக்காதீங்க, அதுதான் important. Thank you, Nithya. I want to take this opportunity to thank all the panelists. Amazing presentation, great material delivered. Hopefully நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். So நோய் வந்து வருமுன் காப்போம். இன்றைய தின நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம். இன்றைய இனிய காலை பொழுதில் 2 மணித்துளிகள் எங்களோட சேர்ந்து கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. எல்லாருக்கும், எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Also we are going to just wrap up and Meena is going to say some few words. So I think chatல வந்து 2 questions வந்திருக்கு. ஒன்னு வந்து இப்ப நம்ம ஓரல் போலியோ அண்ட் இன்ஆக்டிவேட்டட் போலியோ OPV IPV
ஐபிவி வந்து பெட்டர் வேக்சின். ஸோ அது உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க அந்த ஐபிவி ஸ்கெடியூல் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஐபிவி போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஓபிவி போடணும்னு போலியோ டிராப் போடணுங்கிறது தேவையில்லை. ஆனா போலியோ டிராப் மட்டும்தான் நீங்க போட்டிருக்கீங்க. அப்போ உங்களால முடிஞ்சா அந்த போலியோ ஊசியும் போட்டுக்க முடியும்னா அது நீங்க போட்டுக்கலாம், அது நல்லது. ஸோ இன் ஜென்ரல் போலியோ வந்து ஊசியா போட்டுக்கிறது டிராப்பா போட்டுக்கிறதோட பெட்டர். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கிறது வந்து இப்போ ஆட்டிசம் வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கா, கூட பார்த்துட்டு இருக்கோமான்னு. ஒன்று வந்து நம்ம நிறைய டயக்னோஸ் பண்றோம், எல்லாருக்குமே இப்போ ஆட்டிசம் பத்தி கூட தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம நிறைய டயக்னோஸ் பண்றோம். பட் அதோட நிச்சயமா இன்சிடென்ட்ஸ் கூடிட்டு தான் இருக்கு. ஏன் அது கூடுது, ஆட்டிசம் எதனால வருதுங்கிறது நமக்கு 100% கிளியரா தெரியல. ஜெனட்டிக்லி நமக்கு ஏதோ ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் இருக்கு. அதை தவிர இப்ப நம்ம மோர் அண்ட் மோர் லைக் மதர்ஸ் ஃபாதர்ஸ்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்காங்க, டிவில இருக்காங்க, குழந்தையோட பேசல, இன்டராக்ஷன் பண்ணல, அந்த ரீசன் இருக்கலாம், வேற ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், கிளியரா தெரியல. பட் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்து நிச்சயமா இன்சிடென்ட்ஸ் கூடிட்டு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆனா அதை நம்ம ஏர்லியா டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அதை ரொம்ப கரெக்ட் பண்ண முடியுது. இப்ப என்கிட்ட வர சில பேஷண்ட்ஸ் 18 monthsலயே எங்களுக்கு தெரியுது ஆட்டிசம் இருக்குன்னு. ஸ்பீச் தெரப்பி, பிஹேவியர் தெரப்பி அதெல்லாம் இன்டென்ஸா நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா 5 வயசுல அந்த சைல்டு வந்து கிண்டர் கார்டன் போகும்போது டீச்சர்ஸ் கூட தெரியாது இந்த பிரச்சனை முதல்ல இருந்துச்சுன்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கான்ஸ்டன்டா நீங்களும் வந்து உங்க டாக்டரோட அதை பத்தி பேசுங்க. அண்ட் டெஃபினெட்லி நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு, அது பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ டு வைண்ட் அப், டாக்டர் மெய்யப்பன் ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களோட பேசிட்டு இருந்ததுக்கு. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Yeah, thank you all so much. Mayappan Anna, Meena, Nitya, and Muthulakshmi Achi. Thank you all for sharing all your expertise in this thing. And we'll address more questions. And this is just the first session. இன்னைக்கு தான் முதல் அந்த தொடரோட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளோட நல மருத்துவத்தில் வந்து அது முதல் செஷன் தான் இன்னைக்கு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2-3 மாசம் கழிச்சு திருப்பி வீல்காம். ஸோ உங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க எங்களுக்கு. மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எந்த விதத்துல உதவி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி எங்களால முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு. Thank you, Thillayachi and Meenachi. Thank you so much for conducting it beautifully. Thank you. Thank you very much for Palaniappan, NPNA members, and Thillai and all the other teams. Thank you very much. Thank you to everyone. Thank you, Annan. Thank you. Thank you very much for everybody. And it was a wonderful session. Hope they are beneficial for everybody who listened. I'm again thanking the organization, Dr. Palaniappan, the group of people, my colleagues. You know, it's so interesting. So, மறுபடியும் மீண்டும் சந்திப்போம், பிரிவோம், மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம். Thank you to NPNA and the organization.